Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all. It is with immense pleasure and honor that we gather here today to extend a heartfelt to a distinguished educator and accomplished academician, Dr.V.Murali, our esteemed Dean Academics and Professor in Computer Science and Engineering at Rajlakshmi Engineering College. Dr. Murali Bhaskar, academic journey is a testament to his dedication and pursuit of excellence. He holds a PhD in Network Security from Bhaskaran University, adding to his extensive educational background that includes an ME in Computer Science and Engineering and MS in Computer Science from BIT Pilani and a BE in Computer Science and Engineering from Bhaskaran University. With an impressive 32 years of experience in technical education, Dr. Murali Bhaskar has played a vital role in various capacities across esteemed institutions. Serving as the Dean Academics and Professor in CSE at Rajlakshmi Engineering College since July 2018, Dr. Murali Bhaskar has also served as a principal for Gandhi College of Technology, Salem, and Pavel College of Engineering, Namakkal. His journey in academic began as a lecturer at Satyabama Engineering College, Chennai, and evolved into various roles in the CSE department at Kongu Engineering College, Perundurai. Dr. Murali Bhaskar contribution to research is extraordinary, having guided 19 PhD scholars and currently mentoring 3. His research work comprising over 50 papers in national and international journal and conference reflects his commitment to advancing knowledge in the field of computer science and engineering. His membership in prestigious professional societies such as ACM USA, the Institution of Engineers, Indian Society for Technical Education, Computer Society of India, and Advanced Computing and Communication Society demonstrate his active engagement in the academic and professional community. Dr. Murali Bhaskar achievements are a source of inspiration, recognized as an outstanding dean in higher education at 14 ELEPS Higher Education Smith in 2022. He has also received a Best Research Guide Award from the Society for Educational and Entrepreneurship Development in 2017 and the Best Engineer Award from the Institute of Engineers, Salem chapter in 2017. His commitment of teaching excellence is evident through accolades such as the Best Teacher Award at Kongu Engineering College in the academic year 2002 to 2003 and 1990 to 1993 at Satyabama Engineering College. Additionally, he secured a university third rank in the ME degree course at Bhaskaran University in 2000. We are truly honored to have Dr. V.Murali Bhaskar with us and eagerly anticipate the wealth of knowledge and leadership that he will bring to our academic community. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Murali Bhaskar. Hello. FPP பத்தி பேசுறாங்கல்ல Okay. Question 4 after.
Other than mic. Am I audible? Or you want mic? Is it recorded? Uh, so we all know that we want to do something for society, initially for ourselves, for the family, residents, where we are living, and something we need to do, and everybody wants to know that கோவிலுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு கருப்பா புள்ளியா யாருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. தெரியாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்காவது நம்ம எல்லாரையும் நம்மளை யாருன்னு நம்ம அறிவுப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில நம்ம இருக்கோம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லை சார் வாங்க வாங்கன்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும். அது எப்போ சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வென் we can achieve or we can reach that level. So for that, my topic is goal setting and personality development in technical management. So most of us we are working in engineering colleges. So we know that where we are now, how to evolve in our system. That is how our goals will help us to reach that level that we can. So I have divided into 4 segments. One is goal setting in technical management. Another one is personality development in technical education. And then these two will help us to reach leaders. So both this, because if you are joined as a lecturer or assistant professor, if you retired as an assistant professor, is there any meaning? There is no meaning. So we need to, whatever you do, I am good, and I am helping the student, but I am unable to reach the next position. Then, so these two will help us to develop the leadership in us. And there is another new concept called design thinking approach, which I will speak about that because it required another 1.5 hours to talk about design thinking. So how this design thinking will help us to develop the leadership? These 4 components. Okay, so 4 areas I will divide my presentation. First will be the goal setting. So everybody wants to have some goal to achieve it. Normally this is happening when you are studying in 7th standard, 8th standard. If somebody relatives come to our house, first question, what are you studying? What do you want to become? So immediately, without hesitation, you will tell the answer. I want to become an engineer, I want to become a doctor, I want to become a lawyer, everything you can tell. But after joining engineering college, when students join in first year, if you ask, what is your aim? What do you want to do? You don't know, sir. I joined engineering, but later where I want to land up, I go. So this is, so when they are in the, without any hesitate, without any hurdles, they are able to tell what they want to become. But when they join engineering, and what do you want to become? I don't know, sir. I joined college, but let us see where I am going. This is not a correct. So the goal important is, goals are fundamental to personal growth and success. This is very important. Okay. So everybody will need, whether with knowingly or unknowingly, will set the goal. So initially, when you suppose going for a driving, okay. So initially, very cautiously you drive. Where is the gear? By the time you hit the vehicle, okay. But over a period, by practice, just start and relax, listen the song and the thing, especially without your conscious. So that is the practice. So whatever you do, personal growth and the success. The success will come only through, and then they give us a clear purpose and direction in our life. That is very, very important. So then you can ask, somebody is very high position. Do you think that whether they have set a goal in the earlier stage? I want to become a PM. You ask Prime Minister Modi while the cleaning, while he was in the tea shop, you would have thought that I would become a PM model. But he definitely had that mind when he entered into the politics and do something for the state, when as the chief minister of the Gujarat, definitely that has come to his mind so that it has reached.
So that is a clear purpose and direction in our life. By setting goals, we can motivate ourselves. That is very important. In many places, they will what is that called spiritual or yoga classes. They will tell, I am good. Today I am very healthy. I will live long. Like that, you have to tell. You have to tell yourself. So like that, we need to motivate ourselves. We stay focused and unleash our full potential. Unleash means வெளிக்கொண்டு. We need to explore, or we need to dive into all, we need to explore all our potential so that we can achieve. So motivation and focus this is very important. One is self-motivation is very, very difficult. Okay, self-motivation after some time, அவ்வளவோ பண்ணேன் ஒன்றும் நடக்கல அப்படின்னு நம்ம டிமோட்டிவேட் ஆகும். ஸோ சம்படி வட நீ போகலாம் ஸோ மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நம்ம என்னதான் நமக்குள்ளே சொன்னோம்னா நம்ம எப்பயாவது நம்ம மைண்ட் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க நம்ம கிட்ட. ஒருத்தர் நம்மளை தட்டி எழுப்புறது, இன்னொரு டே ரீட்டா ஒன்றை பற்றி படுறா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல ரெண்டு பேர்ல யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு தான் நம்ம லைஃப்பை கொண்டு போய். ஸோ த மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் us. Goals are the source of motivation. அப்போ வந்து மைண்ட்ல we need to set goals. நம்ம அந்த கோல்ஸ் வந்து 10 நாள் ரிமெம்பர் பண்ணா 11 நாள் அதையே சொல்றோம். இப்போ நீ சொன்னேன் செய்யல பத்தியா அப்படின்னு அதுவே கேட்க ஆரம்பிச்சு. நம்ம we need to answer for it. So the goals are the source of motivation. So we need to set it to our mind. There is a conscious mind and subconscious mind. 10 வருஷம் டிரைவிங் கத்துக்கிட்டு வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல டிரைவிங்கே ஓட்டுவோம். கான்சியஸ் மைண்ட்ல டிரைவிங் ஓட்ட பெரியப்பா மார்க்கலாம் பார்த்து வேண்டியது. ஸோ தே வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் தே வில் ஸ்டாப். வி டோன்ட் நோ ஹவு வி ரீச் தி டெஸ்டினேஷன். ஸோ தட் இஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வில் திங்க் லைக் தட். இட் இஸ் செட் கோல்ஸ் டு அவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட். சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வில் டேக் யூ டு த டெஸ்டினேஷன். தட் இஸ் by setting the clear goals, we view our lives a meaningful and a purpose. இதுக்கெல்லாம் உதாரணம் ஏதாவது என்ன சொல்றேன்னா, சார் அப்படிலாம் செய்யாதவங்கலாம் வாழ்க்கையில வரலையா சார் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஏதாவது இந்த மைனர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் மைனர் பீப்புள், ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளோட குரோத்தை வந்து நம்ம எல்லாரும் இது சிஸ்டமேட்டிக் வே ஆஃப் டூயிங். They help us channel our energy and resources towards what truly matters and avoid distraction. This is very important in our life. So நார்மலா நம்ம அதான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன், நம்ம கிட்ட ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தன் வந்து நல்லதை பண்ணி கூட்டிட்டு போவான், இன்னொருத்தன் வந்து தேடி பார்ப்பான், பாக்குறேன் நான் என்ன பண்றது பாக்குறேன். ஸோ அவனை வந்து விட்டுறக்கூடாது. ஸோ தட் வாட் ட்ரூலி மேட்டர்ஸ் அண்ட் அவாய்ட் தி டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ அவன் தான் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன். தட் இஸ் இன்டர்னல் டிஸ்ட்ராக்ஷன். And external distractions are there. What are the external distractions? நம்ம ஏதாவது ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருப்போம், அப்பதான் வீட்டுக்கு யாராவது வருவோம். சின்ன வயசுலலாம் நான் படிக்கும் போது வீட்டில் கரண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லுவோம். ஏன்னா சின்ன விளக்கு வச்சு தான் படிக்கணும். வீட்டில் படிக்க வேண்டாம், அது படிக்காத கல்வி கேட்டுருப்பாங்க. எப்போ கரண்ட் ஆகுமோ அப்படின்னு அது வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன். பட் நமக்கு தெரியாமையே அது வந்து நம்ம சந்தோஷத்தை கொடுத்துருப்போம் அப்பெல்லாம். அதே மாதிரி வீட்டில் யாராவது ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க, அக்கா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருப்போம், அக்கா அன்னைக்கு வந்துட்டாங்க, அன்னைக்கு படிச்சு ஜாலியாக இருக்கும். So these are all the without knowingly we had distraction. But இன்னைக்கெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னா, அது வந்தாலும் போய் சாப்பிடுறாங்க, படிக்கிறாங்களா என்ன பண்ணலான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அவங்க நண்பர்கள் அது வந்து டிஸ்டர்ப் போகும். நீங்க யாராவது வந்து அவங்க வந்து வாடா வாங்க வாங்க போங்க அந்த மாதிரி அது மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி sit and talk to them. அப்பெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். You want to play, you want to talk to them. அவங்க சில கதைகள்லாம் சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல்ல அப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் கேட்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு பக்கம் நம்ம படிக்கலன்ற வருத்தமே வராது. ரெண்டாவதான சந்தோஷம், ஊர்ல வீட்டுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் வந்தா சந்தோஷம். இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன். But without knowing it, we enjoy that life. But today it is not like that. So we need to focus. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா 6வது அப்பா அம்மா எல்லா குடும்பமே அது +2 +2 அவன் படிக்கிறதுனால வீட்டுல டிவியும் ஓடாது, பக்கத்துலயும் ஓடக்கூடாது. அப்படி எல்லாம் ஃபோக்கஸ்டா நாம இருக்கணும் அப்படின்னு சேனல் அவர் எனர்ஜி அண்ட் ரிசோர்சஸ் டுவர்ட்ஸ் வாட் ட்ரூலி மேட்டர்ஸ் அண்ட் அவாய்ட்.
சந்தோஷம் நமக்கு தெரியாது. இருக்கும் நீ போகணும். ஆனா இதெல்லாம் பார்த்து வந்து கஷ்டமான பார்த்து தான் போயிட்டான். இங்க பாரு இமீடியட்டா சொல்றேன். எப்படி என்ஜாய் பண்றது? பட் பட் instead of that people will try this way. என்ன பாத்தீங்கன்னா where you want to reach after 50 years, after 20 years நம்ம ஃபேமிலி எப்படி கொண்டு போயிருக்கோம் அந்த லெவலுக்கு போறதுதான் சில கஷ்டங்களை. that is very distraction. ஆனா இது நம்ம பண்ணிருக்கோம். குழந்தை வளர்க்கறதுல இருந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுல இருந்து ஏர்னிங் பண்றதுல இருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம நமக்கே அறியாம நம்ம ஃபேமிலிக்காக வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் நமக்காக பண்ணாங்க. இப்ப நாம வந்து நம்ம குழந்தைங்க setting goals is the first step in tuning their invisible entity. நமக்கு வந்து காலத்துல எது எப்படி இருக்கணும் அதான் சொல்றாங்க விசுவலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் விசுவலைசேஷன்? கற்பனை. ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு சேர்ல ஸோ அது நினைச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது. பட் ஹவு டு அச்சீவ் இட் இஸ் செகண்டரி. ஸோ அது மாதிரி invisible into the visible. So goals தான் இந்த visible காட்டும். Initially invisible கற்பனையில் இருக்கும். But it becomes visible on. So the goals is very important. கோலே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை, சிக்கல் இல்லாத கடிகாரம். ஓடனாலும் முதல்ல இல்லை, ஓடினாலும் கடிகாரம் ஓடுதான் ஓடுது. என்ன டைம் தெரியாது. Okay, so the goal is very very. So steps to set the goals. Okay, one is identify the goals. அது young age we can identify the goals. But வளர வளர நமக்கு தெரியல ஆண்டவன் என்ன வழி வர்றானோ. கல்யாணம் ஆயிடுச்சு வேற வழி இல்லை. சின்ன வயசுல பார்த்தீங்கன்னா வெளி எடுத்துக்கிறேன் வெளி பங்களா அப்படிலாம் சொல்லலாம். ஆனால் கல்யாணத்துக்கும் ஒன்றும் அடுத்து கடவுள் என்ன வழி விடுறாரோ போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஐடென்டிஃபை த கோல்ஸ். தி யங் ஏஜ் இஸ் வெரி ஈஸி, பட் வென் யூ க்ரோ இட்ஸ் வெரி செட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். லிஸ்ட் தி அப்ஸ்ட்ராக்ட். அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன? தடைகள், தடங்கல்கள். And then develop a plan. And then list skills. What are the skills required to achieve it? Then identify the people to support. Identify the people to support. And then list the benefits. இதெல்லாம் இது வந்து ஒரு நாள் பிளான்ல வரும். ஒன் டே பிளான்ல we need to set this. And then every day we need to work. இதுல டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரலாம், என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். So that we need to work. So setting goals is an essential part of the personal development. இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா கோல் செட். கோல்ஸ் எல்லாம் நான் சின்ன வயசுல கோலை செட் பண்ணலங்க. ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க பெரிய லீடர் ஆகிறேன், எம்எல்ஏ ஆகிறேன், கவுன்சிலர் ஆகிறேன். இப்போ உனக்கே தெரியாம யாராவது ஒருத்தர் வந்து உள்ள மைண்ட்ல உட்காந்துருப்பாங்க. நீ வந்து பிளான் பண்ணி உட்காரல, பட் somebody has inspired you and set us. So personal development it enables us to learn more about ourselves, identify our strengths and weaknesses. That is very important. பட் நமக்கு நம்ம கஷ்டம் என்னன்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் தான் அதுதான் இருக்கிறது பெரிய கஷ்டமான வேலை. ஸ்ட்ரென்த் என்ன? ஸ்ட்ரென்த்னா கூட சொல்லிடுவோம். வீக்னஸ் இதுல ஒரு நிச்சயம் சொல்லுவாங்க. வீக்னஸ் வந்து டைரக்டா வீக்னஸ் சொல்லிடக்கூடாது. எனக்கு வந்து படிக்க தெரியாது, எனக்கு எழுத தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் ஐ லிவ் இன் வில்லேஜ் ஐ எம் அன்ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் வெல் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நீ ஆசைப்படுற, ஆனா உன்னுடைய சரௌண்டிங் என்வரான்மெண்ட் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல, அதனால வந்து நீ படிக்க முடியல. அப்படிதான் உங்களுடைய வீக்னஸ் வெளிப்படுத்துறீங்க. டைரக்டா எனக்கு படிக்க தெரியாது, எனக்கு எழுத தெரியாது, இதெல்லாம் என் வீக்னஸ் இது போடா. ஸோ தட் ஐடென்டிஃபைங் த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கிறீங்கன்னா உங்க வீக்னஸ் தாராளமா எல்லாரும் நம்மளுடைய வீக்னஸ் என்னன்னு நமக்கே சொல்றது தப்பு கிடையாது. நமக்கு மட்டும் தான், மற்றவங்க கிட்ட நாம் போய் சொல்லக்கூடாது. நமக்கு சொல்லும்போது கண்டிப்பா அது then we can continuously improve ourselves and reach new heights. This is very important. Okay, every day we need to do something better for improve our lifestyle. Self reflection and self discipline is very very important.
self-reflection means it's a crucial for setting the goals. So நம்ம ஒன்று செஞ்சா அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கு, நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது பார்க்கணும். Examine your values, interests and passions to formulate the goals that align with your personality. நார்மலா நம்ம கோல்ஸ் சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, ஐ வாண்ட் டு இருக்கோம், ஐ வாண்ட் டு பிக்கப் அ பாக்ஸர், ஏன்னா நீயே புரியுங்க, நீ எப்படி பாக்ஸர் ஆக. ஸோ அந்த மாதிரி கோல் எல்லாம் நம்ம செட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கோல்ஸ் தட் அலைன் வித் யுவர் பர்சனாலிட்டி, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆசை அதாவது புத்தர் சொன்னார் இல்லையா, ஆசையே அழிவுக்கு காரணம். ஆசையே அழிவுக்கு காரணம். ஆனா இன்னொருத்தர் என்ன சொன்னா, ஆசைப்படுங்க அப்பதான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இது ரெண்டுக்கும் கான்ஃபிளிக்ட். ஓகே, ஆசையே அழிவுக்கு காரணம்ன்றது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இன்னொன்னு ஆசைப்பட்டால் தான் அடைய முடியும். அத்தனைக்கும் ஆசைப்படும். அப்ப ஆசை ரெண்டுக்கும் என்ன கான்ட்ரடிக்ட் இருக்குன்னா, மற்றவர்கள் துன்பப்படும் அளவுக்கு நீங்க ஆசைப்படாதீங்க. அது மற்றவர்களை துன்பப்படுத்துற செயல்களை செய்யக்கூடிய ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு நீங்க ஆசைப்படுறது உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட். இன்னொருத்தரை மெதிச்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை மேல கொண்டு போறோம்னா தட் இஸ் நாட் கரெக்ட். அந்த மாதிரி ஆங்கிள் நம்ம pursuing goals requires self-discipline. This is very, very important. Underline that self-discipline and a willingness to step out of our comfort zone. இது ரொம்ப பேருக்கு இது புரியாது. கம் அவுட் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு டெல்லியில வேலை கிடைச்சிருக்கு, ஆனால் போகலைங்க. ஏன்டா, ஃபேமிலி எல்லாம் போக முடியுமா சார்? ஸோ தட் இஸ் த கம்ஃபர்ட் ஜோன். தென் தி ஓன் லீவ். ஆனா ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு ரிக்ரெட் பண்ணுவாங்க. ஃபேமிலி எல்லாம் நல்லா வேலை கொண்டு இருப்பாங்க, நல்ல இடத்துல படிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் 20 years they will regret. ஓகே, ஸோ த கம்ஃபர்ட் ஜோன் எப்பவுமே நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு தான். எப்போ நம்ம ரொம்ப நம்மளுடைய growth இல்லையோ அப்போ we need to come out. Progress and sense of achievement. This is very important. Progress is when ஒரு வேலையை நம்ம செஞ்சோம்னா அதுக்கு ஒரு growth இருக்கும். ஓகே, growth இருந்ததுன்னா, சம்டைம்ஸ் growth இல்லைன்னா நாம செல்ஃப் சஸ்டைன், அதாவது செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. நமக்கு நாமே ஓகே ரைட் குட், மற்றவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க வெல்டன்ரா அப்படின்னு நாமளே நம்ம பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஒரு படத்துல கூட ஒரு காதலிக்க நேரம், நீ எடுத்த இங்கிலீஷ் படத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க, எல்லாம் nobody will see the Tamil movie, only watch English movie, nobody will see the English movie, only watch the Tamil movie சொல்லுவான் அந்த நாகேஷ் அந்த படத்துல. அது மாதிரி அவன் என்ன எடுப்பான்னு தெரியாது, பட் he will appraise himself that I will do good. So the process of goal achievements allows us to measure the progress and celebrate achievements. நார்மலா they will not allow us to celebrate. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அச்சீவ் பண்ணாலும் அமைதியா இருக்கணும், பட் செலிப்ரேட் அச்சீவ்மெண்ட் நார்மலா பண்ணுவாங்க. நீங்க ஒரு காலேஜில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க ஒரு பிஹெச்டி டிகிரி வாங்குறீங்க, கண்டிப்பா அன்னைக்கு வீட்டுல எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போய் ஒரு டின்னர் கொடுப்போம், ஸ்மால் டின்னர், அது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் கொடுப்பீங்க. அது ஒரு ஸ்மால் அச்சீவ்மெண்ட் செலிப்ரேஷன் தான், அதை நம்ம தடையா சொல்ல முடியாது. பட் என்ன சொல்றதுன்னா, மற்றவங்க பொறாமப்படக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தான். நார்மலா அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, கண்ணு பட்டுரும் அப்படிம்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது ஒரு இன்பம் இருந்தால் அடுத்தது ஒரு துன்பம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ பட் we can celebrate, nothing wrong, we can celebrate and we can enjoy it. We need to enjoy it. Next moment is not guaranteed. So this moment I have done something, I need to celebrate. So ஒவ்வொரு வாழக்கூடிய நம்ம ஒவ்வொரு நொடிகள் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஒழிய முன்னாடி என்ன பேசுறாங்க போதும் கவலைப்பட தேவையில்லை. So we need to that we do not bother about. So we need to enjoy this moment. That's all. Each accomplished goal boosts our self-confidence and motivation. It's very important. Each accomplished goals. So 10 goals வச்சுக்கோங்க, ஒரு கோல் டிக் அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே நமக்கு ஒரு ஆஹா ஆரம்பிச்சுட்டா, இனி தடை கிடையாது, நமக்கு 10 கோலையும் முடிச்சுட்டானே அடுத்த வேலை அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம். Each accomplished goals boosts our self-confidence and motivate us to keep working hard and pursue our dreams. So remaining 9 goals is set பண்ணா எல்லாமே அடையும். But first one struggle ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. But we need to work hard to come out of the struggle or beat the struggle.
self discipline and perseverance is very important. நிறைய பேர் இதுல இது ரெண்டுமே வந்து தவறிடுறோம். இன்னொருத்த வந்து கண்ணு முன்னாடியே பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டான், நம்மளால ஆக முடியல, நாமளும் அப்படி போய் பார்க்கலாமா அப்படின்னு ஒரு நினைப்போம். அது வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் போச்சு. அடுத்தது பர்சிவரன்ஸ், விடாமுயற்சியும் போயிடும். அவன் ஒண்ணுமே பண்ணல, கண்ணு முன்னாடி பணக்காரன் ஆயிட்டான், எப்படி ஆனானே தெரியல, we will also do something we can achieve. ஏன் நான் போய் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ தீஸ் டூ நார்மலா என்ன நினைப்பேன்னா, கிடைக்கிறது கிடைக்கிட்டான் அவனுக்கு, அதை பத்தி நாம இப்படித்தான் போகணும். நமக்கு கம்மியா, அதாவது டிலே ஆனாலும் பரவாயில்ல, we will choose this path. That is very important. So the self discipline and perseverance is very important. Self-efficacy and self-confidence. This we can know about ourselves, and this self-confidence, these two will help us to achieve our goals. Taste the thunder. This is very important word. So when you achieve something, the remaining goals and all is possible to achieve. So we need to taste the thunder. Taste the thunder and meaning. It's a idiom. தண்டர் பிடிச்சி குடிக்க முடியாது நம்ம. ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு என்ஜாய், ஒரு ஒர்க் செஞ்சு முடிச்சோடனே we can enjoy. So that is the taste the thunder. We can feel it. அந்த ஒரு இதை ஃபீல் பண்ணலாம். Goals as a compass in our life. Compassனா என்ன? Voligot. Correct. Voligot. Goals serve as a guidelines, guiding principles in our life. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து டைரக்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ இது முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த கோல் போ, இந்த கோல் போ, ஸோ தட் வி கேன் அச்சீவ். அண்ட் தென் தே ப்ரொவைட் அஸ் வித் எ கிளியர் டைரக்ஷன் அண்ட் அசிஸ்ட் இன் த டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் செட்டிங் ப்ரியாரிட்டிஸ். ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும், ஸோ தட் வி கேன் அச்சீவ் இட். இப்போ 10 கோல் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோல் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம், செகண்ட் கோல், ஸோ லைக் தட் வி கேன் அச்சீவ் த செட்டிங் தி ப்ரியாரிட்டிஸ் அண்ட் தி டெசிஷன் மேக்கிங் ஆல்சோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம போறோம், சரிம்மா நாளைக்கு வாங்க, நாளான்னைக்கு வாங்கம்மா, நாளான்னைக்கு போனா நாளான்னைக்கு வாங்க போன வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் நாட் கிளியர். ஓகே, ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ரிக்வயர்ட். நமக்கு தெரியணும், நம்மை சார்ந்த ஹையர் அஃபீஷியல்ஸுக்கும் தெரியணும். அப்போ போஸ்ட்பான் பண்ணாங்கன்னா தே ஆர் அனேபிள் டு டேக் தி டிசிஷன். ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த கோல் அண்ட் தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு குவிக் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் செட்டிங் தி ப்ரியாரிட்டிஸ். Without goals, we may feel lost and invest our time and energy in directions that don't fulfill us. Okay, if you don't have a goal, then whatever you do, ஒவ்வொரு நாளும் வரோம் போறோம் வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, then we don't know. So that is very important. It is waste of time and waste of our energy. Goals are closely connected to our personal vision and sense of purpose. So this is very important. So that's why we need to set our goals very loudly. சொல்லுவாங்க, தினைக்கும் நீங்க சத்தமா சொல்லி பாருங்க உங்க மைண்ட்ல. So definitely we can achieve it. They enable us to have a sense of purpose in our actions and develop a vision of the person we aspire to become. So where you want to become, that we can achieve. This is a sense of purpose for actions. So அது வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும், இந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம போகணும் அப்படின்றத சொல்லும். Because of that we can achieve it. Decision making and setting priorities is very important. Goals help us to make informed decision and set priorities. So because of that goals, whatever the plan, and it will help us to make the decision making and set our priorities. ஏன்னா அது வந்து ஒரு கடிவாள மாதிரி நமக்கு சொல்லும், இந்த கோல் நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னா இந்த டைரக்ஷன்ல நீங்க போகணும். ஸோ you are going wrong, please do it. ஸோ அது ஒரு கரெக்டிவ் மெத்தட்ஸ் நமக்கு கொடுக்கும். When you have a clear goals in the mind, it becomes easier to weigh the different options and choose those that bring us closer to our objectives. That is very important.
ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கோல் இருக்குன்னா இப்படியும் போகலாம் இப்படியும் போகலாம் இப்படியும் போகலாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் ஸோ அவர் கோல் இஸ் tell us this is the way you can go and reach. if இப்படி போகலாம் but it will take time, unnecessary energy waste. So அந்த decision making is very important. Goals and personal development, building self confidence, achieving goals, strengthen our self confidence. So நாமளா ஒரு கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ணும்போது நம்ம செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் will improve, will increase. ஓகே, ஒவ்வொரு கோல் அச்சீவ் பண்ணும்போது நம்ம செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் will என்னாலையும் முடியுதுடா, அப்போ எல்லாம் முடிக்கலாம் நம்ம அப்படின்ற ஒரு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் will increase. Overcoming obstacles and limitations, learn to cope up with setbacks, adapt and become resilient. Okay, so நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா அதை ஓவர் கம் பண்ணணும். அதே we should not sit and cry. sit and cry ஒரு மெத்தட் தான் to come out to என்ன சொல்றது, அது வெளியே வரதுக்கு அது ஒரு மெத்தட் தான். ஆனா ரொம்ப நேரம் அழுதுட்டு இருக்க கூடாது. ஓகே, அப்படி சேர்த்து இது பண்ணணும். We can apply the SMART method to set effective goals. So SMART என்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். What is it called? Yes. S stands for S, measurable, achievable, and reach, and time bound. Okay, I will tell the explain. Yeah, specific. So your SMART should be specific and measurable and achievable. It should be relevant and time bound. Okay, this is very important. நாம your goal should be SMART அப்படிம்பாங்க. இந்த SMART என்றது என்ன அப்படின்னா this is what is the specific, make your goal specific and narrow for your effective plan. Suppose நீங்க ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய கோல் என்னவா இருக்கணும், அதை நீங்க செட் பண்ணிக்கணும். Okay, that is very important. So that is to be a specific one. And then measurable means make sure by doing something, yes, we can put tick mark. இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். Small goals will bring the achieve our long term goals. And then achievable. So நான் சொன்னேன் 10 கோல் போட்டு ஒரு கோல் நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம்னா டிக் பண்ணிட்டே போகணும். இது அச்சீவ் பண்ண முடியும். அச்சீவபிள் கோலா நம்ம சொல்லணும். And it should be relevant to your work. நீங்க டீச்சரா இருந்துட்டு I want to become a ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கூட வரலாம், அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணா வரலாம். I want to lawyer or become irrelevant-ஆ நம்ம திங்க் பண்ண வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் I want to become a CM, ஆனா CM கூட வரலாம். வேற டீச்சர் become CM எல்லாம் இருக்கு. So relevant to the your positions. Okay, relevant to background கூட இருக்கும். Okay, that is very important. Irrelevant-ஆ நீங்க செட் பண்ணீங்கன்னா we can achieve it, but we have to work for more. ரொம்ப அதிகமா ஒர்க் பண்ணி தான் அச்சீவ் பண்ணுவோம். டைம் பேஸ்ட். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கோலை செட் பண்ணிட்டு 5 வருஷத்துல முடிக்கிறது 10 வருஷம் இன்னும் கோலை சொல்லக்கூடாது. ஓகே, தட் should be டைம் பவுண்ட். இந்த டைம் முடிக்கலன்னா அடுத்த கோலை மாத்திடணும். ஓகே, இது நமக்கு ஒத்து வராது, உடனே கோலை மாத்திடணும். பார்க்கலாம் 10 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் 2 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. இட் won't be nice. Now to set a smart goals should be ambitious but realistic. Okay, நமக்கு என்ன சொல்றோம், ஆசை இருக்கணும், அதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காவும் திங்க் பண்ணணும். முதல்ல சொல்லுவாங்க வெறுதையில முரம்பரும், அதில் இல்லாத இல்லை நாங்கள்லாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது. Be ambitious but realistic is very important. And then start with a non-smart goal and revise it. உங்க கோல் எப்படி வேணா இருக்கலாம், பட் யூ ஹேவ் டு ரிவைஸ் இட். அந்த அதுக்குள்ள வருதா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஒர்க் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனல் அண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். And then create an action plan for achieving your goals. That is also very, very important. So action plan to achieve your goals. Evaluate the progress and results. Every day we need to evaluate. We set the goal and we have come to this level. To go to the complete to all the goals, these are all the activities we need. So all these we need to. இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கூட நாம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். கோலை செட் பண்ணிட்டு சாஃப்ட்வேர். ஆனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நாய்க்கு நிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை, செய்யறதுக்கு வேலை இந்த மாதிரி இதைத்தான் ஃபில்லப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேலை செய்யறது வேலையை விட்டுருவோம். இப்படி நாய்க்கு இப்படி ஓடிட்டு என்னடா செஞ்சேன் ஒன்னும் செய்யல. Okay, so but always active. But whether you completed
I don't know. செய்யறதுக்கு வேலை இல்லை, நிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. ஸோ அதை லைக் தட் இதில் இதையே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. ஒர்க்கை பண்ணிட்டு அப்புறம் சிக்ஸாக வரணும். ஒர்க்கே பண்ணாம பண்ணிட்டுமா அப்படி பார்த்துட்டு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So there is one video, I don't know whether it will play or not. Time permit, I will play it later. The role of goals in the different areas of our life, career and professional success. நம்மளுடைய வேலை இல்லையா, நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல அல்லது நம்ம ப்ரொஃபஷனல் சக்சஸ், நம்ம செய்யற வேலையில நம்ம கோல் நல்லா செட் பண்ணணும்னா the professional success will be there. Okay, it helps us to define our career objectives and drive our professional development. It also allows us to focus on priorities, acquire new skills and strive our career growth. Okay, that's what I told earlier. ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா ஜாயின் பண்ணி 35 வருஷம் கழிச்சு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராவே ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்கன்னா அவனும் ஒரு மனுஷன் தான். பட் என்ன நடந்தது வாழ்க்கையில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நானும் இருந்தேன் அப்படின்ற ஒரு கவுண்ட் தான் இப்போ வெளியே வி கான்ட் அச்சீவ். Relationship and personal happiness. This is very very important. இது வந்து கேரியர், இந்த கோல் வந்து கேரியர் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் சக்சஸ்க்கு ரிலேட்டடா கோல்ஸ் செட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் பர்சனல் ஹாப்பினஸ். ரிலேஷன்ஷிப்னா ஸ்பௌஸ், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப், சில்ட்ரன், ரிலேட்டிவ்ஸ், இவருக்குள்ள எப்படி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை பிடிக்கணும். சில பேர் வந்து பார்த்தோன்னே சந்தோஷம் வரும், சில பேர் பார்த்தீங்க ஏன்டா பார்த்தா அப்படின்னு போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. we need to என்ன சொல்றது, ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், ஒரு வைப்ரேஷன் நம்ம கிட்ட வர மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும். ஓகே, நிறைய பேர் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க பாக்க என் பையன் டெல்லிக்கு போயிட்டான், என் பையன் அப்ளாக்கு போறான், என் பையன் +2 படிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லணும். அதனால தற்போதைய பேசி நம்மள வந்து குழப்பத்தில் உண்டாக்கிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்ல. ஸோ we need to avoid such candidates. சில பேர் இருப்பாங்க, நல்லா இருக்கப்பா, நீ நல்லா இருக்கப்பா, நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா, ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அப்படின்னு போறவங்க ரொம்ப பார்த்தாவே இன்னும் 4 வார்த்தை பேசணும் இருக்கும். வந்தோடனே சில பேர் வருவாங்க, என் பையன் டிவி முடிச்சுட்டு எங்க இருக்கான் தெரியுமா, யூஎஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் ஒய்ஃப் எல்லாம் போறான், நான் ஒரு போயிருந்தேன், எப்படி கவனிச்சுதான் தெரியுமாமா, நாம இங்க வந்து ஏற ஓடிட்டு இருக்கோம், நம்ம கிட்ட பேசி என்ன பிரயோஜனம், உன் பக்கமும் உங்களை விட வச்சுக்கணும். So some people will depress us, some people will allow us to enjoy. So அந்த மாதிரி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம லைஃப்ல நடக்கும். சில பேர் நம்ம கோபமா போயிட்டு போவோம், காலையில் நடந்துருக்கோம், என்ன ஒரு படத்துக்கு சொல்லுவது, மாமா நான் பாயசத்துக்கு பருப்பு முந்திரி பருப்பு போட்டா இது போட்டு இதமா அந்த வேலை எனக்கு வரவே இல்லை எடுக்க அப்படின்னு விஐக்கு ஒரு படத்தை சொல்லுவாங்க. வேலைக்காரனா விஐக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுவான். அந்த மாதிரி சமயத்துல ரிலேஷன்ஷிப், ஏன்னா அந்த சமயத்துல வந்து பொறுமையா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். அவளுக்கு தெரியாது, வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ ஹவ் டு ஹேண்டில் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த கான்ஃபிளிக்ட் வராம ஃபேமிலியை கொண்டு போறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். Personal happiness is also very important. Obstacles கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு கோல் நம்ம செட் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா obstacles இருக்கும். How to overcome? First you need to recognize these obstacles. இது தடையிலே தெரியாம பண்ணிட்டு இருப்பான். ஓகே, நம்ம கிணத்துல தான் உழப்போம்னு தெரியாம போயிட்டு இருப்போம். அவன் பார்த்தா அஜ்ஜோ கிணத்துல விழுந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பான். So the obstacles, we need to recognize these obstacles and develop strategies to overcome them. That is very important. ஏன்னா இது நாம செய்யறது நல்லதா கெட்டதான் தெரியாமலே போகக்கூடாது. பட் we need to correct ourselves. அதுக்காக அந்த டிக் மார்க் எல்லாம் போட்டு செக் பண்ணிக்கிறது. And fear and self doubt. So இது எல்லாருக்கும் இருக்கும். இது போன கண்ணு முடிச்சுன்னா உலகமே 2 மாதிரி தான். காலையில் இன்னைக்கு வெயிலேஜுக்கு பொறுத்தது யாரும் காலத்துக்கு வர மாட்டாங்க, நீங்க மழை பெய்ய பொறுத்து யாரும் காலத்துக்கு இப்படி வந்து பயந்துட்டு தான் கூடகரையும் நினைச்சிட்டு கிடப்போம் அந்த மாதிரி. So that fear and self doubt is very dangerous. Okay, that we need to overcome. Okay, delay the chase of goals. This will delay it. Postponement and distractions. இது ரெண்டும் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும், நிறைய டைம் நடக்கும். இன்னைக்கு இந்த புக்கை படிக்க முடியும் இருக்கும், சரி பரவாயில்ல யார் பார்க்க போறாங்க, நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் அப்படி போயிட்டுவோம். ஸோ அதே மாதிரி ஒர்க் ஒன்று இருக்கும். நாளைக்கு வந்து நார்மலா இந்த இந்தியனோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன 11th hour ஒர்க்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 11th hour ஒர்க் அப்படின்னா தெரியுமா, 10 நாள் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, 8 நாள் ஜாலியா இருக்கும். ரொம்ப இன்னைக்கு தான் நான் எடுத்தே பாக்குறேன், இன்னைக்கு முடிக்கணும் நைட் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் கால் 11th hour ஒர்க். இஸ் இட் குட்? இட்ஸ் நாட் குட். பட் நமக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் மறு 7 நாள் இல்லை, இன்னும் 7 நாள் இருக்கிறான்,
இன்னும் 6 நாள் இருக்கிறான், இன்னும் 5 நாள் இருக்கிறான். இப்படியே கவுண்ட் பண்ணிட்டு கடைசியில் 9 நாள் வந்து ரைட்டு காத்து 12 மணி வரைக்கும் முடிச்சு தப்பா பண்ணி காலையில போய் கொடுக்கும். So that is the 11th hour work. It is there in India. Okay, Indian people are like that. But we need to wake up earlier. Definitely we will give the good product. So the distraction is there. Now distraction சொல்ல அளவே இல்லை. ஓகே, மொபைல் எடுத்தா போதும். முதல்ல வந்து சினிமா பார்ப்போம், பாட்டு பார்ப்போம். இப்பெல்லாம் வந்து யூடியூப்ல அதோட ரீல்ஸ் 30 செகண்ட் ரீல்ஸ், அதுல ஒரு 50 ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே தூங்கிட வேண்டியது. அதுல என்னடா பார்த்தா தெரியாது. ஓகே, தட் இஸ் த திங் இஸ் தேர். ஸோ த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் மெனி. ஒரு உலகம் நம்மளை வந்து கெடுக்கிறது எப்படி எல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஒரு மொபைலோட கையில கொடுத்துட்டு ரீல்ஸ் போறதுக்கு ஒரு 100,000 பேரை உற்பத்தி பண்ணி போட்டோஸை போட்டு விட்டு அதை போட்டு விட்டு அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு தூங்குறோம். இதுதான் பார்த்துட்டு அது அது ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு இதை பாருன்னா பார்க்க மாட்டேங்க. ஒரு டக்கு இதை பார்த்துட்டு போனை எல்லாம் திருப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரு போனை வந்து வீடியோவை திருப்பிட்டு கிடக்குது. அதுக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னு தெரியல. ஸோ லைக் தட் we are not disturbed by ourselves. We also disturb surrounding us. நமக்கு யார் பசங்களாலும் அவங்களே வந்து எடுத்து கொடுத்தவர் ஆகிட்டேன். சின்ன குழந்தைங்க 6 வருஷ குழந்தை இப்படி காட்டினாதான் இருக்குது. அது அப்படியே அவங்க அம்மா அப்படி வந்து ஓட்டுறாங்க. என்னமா சாப்பிட்றது கூட தெரியாத சாப்பிட்டு குழந்தை. ஸோ கையை மொபைலை கொடுத்துட்டு நம்ம கை எடுத்தீங்கன்னா why goal setting matters in technical management. This is very important. Next to this, provides a clear directions for projects and teams, helps the prioritizing the task and allocating resource efficiently. So நம்ம காலேஜில் ஒர்க் பண்ணும்போது தெரியும், நமக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பிரதானமான வேலை என்ன? as a teacher, what is the primary job? Teaching. அதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் இருக்கும். ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், சப்ஜெக்ட் அலர்ட் ஆகி கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். நாளைக்கு சொல்லும் போது எல்லாரும் சந்தோஷப்படுற மாதிரி சொல்லணும். ஒரு பையனை டவுட் கேட்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி போவோம். ஸோ த ப்ரையாரிட்டைசிங் டாஸ்க், கிளியர் டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன we need to prioritize what we need to do. Helps us to prioritizing tasks and allocating resource efficiently. That is also very important. Enhance the motivation and team cohesion. That is very important. நாம மோட்டிவேட் ஆயிக்கலாம். நம்ம டீம் எப்படி மோட்டிவேட் பண்றது? ஓகே, இப்போ நார்மலா சொல்லுவோம் சார், நான் சொன்னா எவனும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் சார், நான் என்ன சார் பண்ணிட்டோம்? ஸோ வாட் யூ வில் டூ? உங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்கு, சொன்னா பண்ணல, என்ன பண்ணுவீங்க? ரிவார்ட். நெக்ஸ்ட் ரிவார்ட் எப்படி? அவன் வேலையே செய்யணும், என்ன போய் ரிவார்டு கொடுப்பீங்க? வேலை செஞ்சா ரிவார்டு கொடுக்கலாம். இப்போதான் ஆரம்பிக்க போறோம். ஆரம்பிக்கும் போது 5 பேர் இருக்கோம். மீட்டிங் பண்ணும்போது சார் அந்த போனா திரும்ப நாளைக்கு வந்தா இல்ல சார் போன சார் வேற வேலை சார் பண்ண முடியல சார் இப்படி இருப்பாங்க. ஒரு ரிவார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் கரெக்ட். when they do something we need to appreciate it. Okay, one point we need to spend some money to have dinner, to have tea. அப்ப ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். இந்த டீமை நம்ம லீட் பண்ணலாம். நம்மள சின்ன குழந்தைங்க கால்குலேட்டர் போய் வாங்கிட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரிதான் இவங்களுக்கும் வந்து சின்னதா பண்ணிட்டு ஒரு பாண்டேஜ் கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு ட்ரஸ்ட் வர்த்தினஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா we can achieve the goals. நிறைய பேர் நீ செஞ்சா என்ன செய்யாட்டி எனக்கு என்ன போப்பா அப்படின்னு போயிடுவாங்க. பட் how to bring the people together, work together அப்படின்றது ஒரு ஆர்ட். Okay, it is not everybody can do it. So we need to have some kind of kindness and like sir said, rewarding, that is also very important. Aligning individual and organization goals, that is individual goal and organization goal ஓட நம்ம செட் பண்ணிக்கணும். I used to tell individual growth is the institutional growth. Will you accept this? What is institutional growth? Institutional growth னா என்ன? இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வளருது அப்படின்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் வளருமா? அது ஒரு அக்ரிணை, இது உயர்நிலை கிடையாது. அக்ரிணை வளருமா? உள்ளத்துல உயிரிணைகள் வளர்ந்ததுன்னா அக்ரிணைகள் வரும். ஊர் சிரிக்குதுன்னு சொல்லுவோம். ஊர் சிரிக்குதுன்னா என்ன? ஊரே சிரிக்கண்டா நான் பார்த்து ஊரே சிரிக்கணும்னா ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் சிரிக்கும். ஊர் சிரிக்குது அப்படின்னா ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் சிரிப்பார்கள். ஸோ அந்த மக்கள் சந்தோஷம். எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் growth is the institutional growth. உங்களுடைய கோல் பர்சனல் growth இருக்கும், சில பர்சனல் கோல் இருக்கும், சில கோல்ஸ் அலைன் வித் தி ஆர்கனைசேஷன் கோல். ஸோ நானும் வளரணும், இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆளும் வளரணும், அறிவும் வளரணும், அதுதான் தான்
வளர்ச்சி இந்த மாதிரி உங்களுடைய பர்சனல் கோல் ஆல்சோ should develop along with the organizational goal. Importance of the connecting the personal goals with the overall organizational vision, enhancing the teamwork and collaboration by aligning the individual efforts. Okay, team efforts is very very important. நிறைய டைம் வந்து இந்த chain of link அப்படி சொல்லுவாங்க. chain of linkல இது which is very important. Communication, breakage of sign. ஒரு இடத்துல போனா கூட டோட்டலா க்ளோஸ் ஆயிடும், அச்சீவ்மெண்ட் இருக்காது. எதுவுமே எந்த சைடுமே கட் ஆகாம பாத்துக்கணும். ஓகே, நம்ம ஒரு 4 பவுன் தங்கம் போட்டிருக்கோம், ஒரு இடத்துல கட் ஆகும், தங்கம் கட் ஆன மாதிரி தான். ஓகே, அதனால எல்லா இடத்துலயும் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். And then key result areas where that is in technical management is continuous monitoring and adjustment. That is very important. நார்மலா ஒரு கம்பெனில வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிடே மார்னிங் 9 o'clock ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க. பாத்துருக்கீங்களா? அந்த மார்னிங் 9 o'clock வந்து என்ன மீட்டிங்னா, நேற்று என்ன நடந்தது, ஓகே, எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணோம், எவ்வளவு வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியல, இன்னைக்கு என்ன டார்கெட், இன்னும் எவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் நடக்கும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் அட்ஜஸ்ட். ஆனா அந்த மீட்டிங் 2 மணி நேரம் போடக்கூடாது. எவ்ரிடே மீட்டிங் ஷுட் நாட் புட் 2 hours. சாப்பிட்டியா, என்ன சாப்பிட்டா அப்படின்னு கேட்டுக்கூடாது. வாட் இஸ் த பாயிண்ட், டு த பாயிண்ட், 5 minutes 10 minutes ஒரு மீட்டிங் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். Okay, that is very important. Example, project success. Nowadays in the industry அது பேர் வந்து agile technology ன்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? agile technology. அதுல வந்து ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவர் தான் வந்து மேனேஜர். எப்படி ரிங் மாஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். ஓகே, he will take everything. இது வந்து அர்னால்ட் சொல்லியிருக்க வார்த்தை பாருங்க, strength does not come from winning. நான் ஜெயிச்சதுனால எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் வராது. Your struggles develop your strength. Okay, that is very important. Normally, without work, நம்ம ஒரு சக்சஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நிலைக்காதுன்றாங்க. ரொம்ப அது ஒரு என்ஜாயபிளா இருக்காது, ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க். நாங்களாம் நேக் வாங்கணும், நேக் A++ வாங்கும்போது கிட்டத்தட்ட அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 மாசம், கிட்டத்தட்ட 6 மாசம் படாது போல பார்த்தோம். இந்த A++ அந்த டிக்ளேர் பண்ண அன்னைக்கு அந்த பட்ட கஷ்டமெல்லாம் தீர்ந்த மாதிரி we enjoy that. Okay, so like that your struggles develop the strength that will help us. எல்லா காலேஜும் அப்படிதான், மேக்கட்டு NGA எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா we work up to 7 o'clock, okay, sometimes 9 o'clock அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். till evening 9 o'clock எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்க they last judgment we need to support, and on the day of instruction everybody on the toes அப்படி நிற்போம். என்ன நடக்குமோ, ஏது நடக்குமோ, யாருக்கு இது பண்ணுமோ இருப்போம். அதெல்லாம் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வர அன்னைக்கு அப்பா, ஒரு குழந்தை, ஒரு தாய் தன் குழந்தையை கையில் பெற்ற மாதிரி அந்த கட்ட கஷ்டம்லாம் we will get relief on those days. Okay, இது நாம இருக்கிற இடம் எஜுகேஷன். எஜுகேஷன்ல வந்து நமக்கு கிடைக்கிற போஸ்டிங் வந்து டீச்சிங். ஓகே, டீச்சிங்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் நமக்கு கிடைக்கும். இதுல 2 ஏரியா இருக்கு, ஒன்னு வந்து ரிசர்ச், இன்னொன்னு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். I tell you, if teacher become டீச்சராகவே போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் நல்லா நடத்துறாப்பா, அவர் நடத்துனது இன்னைக்கு வரைக்கும் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆனா உலகம் யாரை எதிர்பார்க்குதுன்னா, யூ வாண்ட் டு பிகம் a குட் ரிசர்ச்சர், யூ வாண்ட் டு பிகம் a குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். இவங்க 2 பேரும் தான் உலகம் வந்து எதிர்பார்க்கும். ஓகே, டீச்சராகவே இருந்தாருன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வேணா நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு வரைக்கும் பெஸ்ட் டீச்சர்னா என் வாழ்க்கையில் அப்படிதான் அவருக்கு இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின், ஒரு டீச்சர்ன்றது எப்படி இருக்கணும்? நீங்க ஸ்டூடெண்டாக வந்திருக்கீங்க. ஒரு அன்பான டீச்சர், ஒரு அறிவான டீச்சர், ஒரு அழகான டீச்சர், உங்களுக்கு எந்த டீச்சர் பிடிக்கும்? எல்லாம் கலந்த ஒரு டீச்சர் வேணும். அது எப்படி கிடைக்கும்? ஒரு டீச்சரே கிடைக்காது. இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு ஒரு மார்க் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ். செகண்ட் வந்து டெலிவரிங் தி லெக்சர், அந்த டெலிவரிங் தி கண்டென்ட், ரீச்சிங் தி பீப்புள், இது வந்து ஒரு மார்க் வரும். ஓகே, அடுத்தது பிரிங்கிங் தி கண்டென்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் டு அவர் டாபிக். இங்க படிச்சது, இந்த சினிமால இருந்து கொண்டு வருது, இந்த பேப்பர்ல இருந்து கொண்டு வருது, இந்த ரியல் லைஃப்ல இருந்து கொண்டு வருது, இந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணி கொண்டு வராங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி டீச்சரையும் பிடிக்கும். ரொம்ப 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 நல்லா பிடிக்கும். பட் இந்த அழகுன்றது வந்து ஒரு வாரத்தில் தெரிஞ்சுக்கணும். கெட்டிக்காரன்
ஒரு கெட்டிக்கார பொழுது 8 நாள்ல தெரிஞ்சுன்ற மாதிரி. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் கண்டென்ட் ஓரியன்டட், இஃப் யூ ஆர் நாட் டூயிங் வெல். ஆனா அன்பா இருக்கிறவங்க எப்பவுமே ஜெயிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து டீச்சர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இவர் வந்து பிரபலம் கிடையாது, இன்ஃபர்மேஷனும் கிடையாது, அப்படி வச்சுக்குவாங்க. அப்படி ஒரு டீச்சர் இவர், அன்பா இருக்கிறவங்க. இன்னொன்னு அறிவா இருக்கிறவங்க வந்து இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிக்வயர்ட். இந்த தேர்ட் குவாலிட்டி, இந்த அழகுன்னு சொல்ற பார்த்தீங்கன்னா, அழகுன்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் தான் சொல்லுவோம். அது வந்து ஓரே பேர் வந்து மறைஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ அறிவும் அன்பும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அறிவோடு அன்பு சேர்ந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிரேட்டஸ்ட் பர்சன் அவங்க தான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த பொசிஷன்ல நாம ஜாயின் பண்ணும்போது எதர் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ரிசர்ச் ஆர் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். டீச்சிங்ல வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு. நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா ஜாயின் பண்ணுவோம். இதுல அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், சீனியர் கிரேட், செலக்ஷன் கிரேட், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர், சீனியர் ப்ரொஃபஸர். ஸோ நம்ம மனசுல எப்படியாவது நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் லெவலுக்கு போகணும். அதுக்கு உண்டான நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிஹெச்டி முடிக்கணும், FDP அட்டன் பண்ணணும், பப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணணும். அதெல்லாம் நம்ம டுவர்ட்ஸ் கோலா செட் பண்ணி பண்ணோம்னா we will achieve this position. Okay, and then if you are in research, okay, one is college level research, departmentல ரிசர்ச்னா ஒரு டாபிக்னா அவர் கூப்பிடுவா அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு பேர் செல்லும் பிள்ளையா வளரணும். ஓகே, கூப்பிடும்போது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு வரையக்கூடாது. ஓகே, அப்ப நம்ம பேர் சொல்லிடுவாங்களோ தலையை உடஞ்சிக்க கூடாது. ஓகே, so when the opportunity knocks the door, okay, you have to accept it. உங்களுக்கு தெரியலன்னு கூட நீங்க வந்து எஸ் ஐ வில் டு இட் சார் அப்படின்னு போயிட்டு கஷ்டப்பட்டாலும் அது பண்ணோம்னா அங்க ஒரு டேஸ்ட் டெம்பர் இருக்கும். அதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இல்லை சில பேருக்குலாம் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும், சில பேருக்கு அந்த வாய்ப்பும் கிடைக்காது. சில பேர் வாய்ப்பு கிடைச்சா கூட எனக்கு தெரியாது சார், எனக்கு வேற வேலை இருக்கு சார், நான் பண்ண மாட்டேன் சார், அப்படி போயிடும். அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹெச்ஓடி ஆகிறவங்க ரொம்ப கஷ்டம். அதனால ஹெச்ஓடி இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, இவங்க வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சார், இன்னும் அவரை கூப்பிட்டு வருவேன். நாளைக்கு நீங்க ஹெச்ஓடி ஆகி உங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து இப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அவங்களால? வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் தே வில் கிவ்? எஸ் சார், ஐ வில் டு இட் சார். ஏன்னா அவங்களும் ஒரு நாளைக்கு ஹெச்ஓடி ஆவாங்க. அவங்க சொல்லும்போது ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஐ வில் நாட் டு சார் சொன்னாங்கன்னா அவங்களுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்கும்? அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும், அவங்க சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இப்ப நீங்க அந்த immediately if you tell like this, immediately they will go and support. அதெல்லாம் மேட்டர் வெரி சிம்பிள். அவங்களுக்கு ஸ்கோல்ட் எல்லாம் பண்ணி ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அவங்க உதாரணம் தூக்கி வச்சு நீ ஹெச்ஓடியா இருந்து ஒருத்தர் இப்படி சொன்னாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணுவ? வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ ரிசர்ச் காலேஜ் லெவல், ஸ்டேட் லெவல், நேஷனல் லெவல், இன்டர்நேஷனல் லெவல். இன்னைக்கு ஜிஞ்சன் வாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் தெரியுங்களா? ஐஐடியில் இருக்கார். ஓகே, அவர் கண்டுபிடிச்சது வந்து இந்த லோக்கல் லூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ், இந்த வைஃபை, இந்த கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ்ல வர லோக்கல் லூப் ஒன்று அதெல்லாம் இன்வென்ட் பண்ணாரு. அது வந்து இந்தியா லெவல்ல ஃபேமஸ், வேர்ல்டு லெவல்ல ஃபேமஸ். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ரிசர்ச் வந்து நாம பண்ணணும். ஸோ இனிஷியலா காலேஜ் லெவலுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட் லெவல், இதெல்லாம் எப்படி நம்ம இந்த காலம் இப்ப நவடேஸ் டு டெல் அபவுட் there are many platforms are there. சின்ன வேலை செஞ்சா கூட உடனே Facebook, சின்ன வேலை செஞ்சா கூட உடனே Instagram, உடனே LinkedIn, எல்லாத்துலயும் போட்டாங்க. ஓ இப்படி ஒரு ஆளுக்கு. ஸோ சர்ச் பண்றவங்க சர்ச் பண்ணுவோம். எங்க காலேஜ் ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஒர்க்கை பார்த்துட்டு somebody has called from Goa. So we have a problem, please give your consultancy. So people are watching your profile in LinkedIn. So என்ன நீங்க பண்ணாலும் நீங்க போடலாம், தப்பு கிடையாது. It doesn't matter if it is small, there is no small or big, we can put it. So இந்த லெவலுக்கு நாம ரீச் பண்ணுவோம். நார்மலா இதுல நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும், நிறைய செல்ஃப் ரியாக்ஷன்ஸும் இருக்கும். போதும், அவ்வளவுதான், இன்னும் 2 வருஷம் தான் இருக்கு, ரிட்டையர் ஆகி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் வில் கம். ஸோ இதுல யாரு வந்து என்ன சொல்றது, இது ஆத்துல இறங்குற மாதிரி தாங்க. ஆத்துல இறங்குறதுன்னு பாக்குறீங்களா, அது மார்கழி மாசத்துல ஆத்துல இறங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அதுல சுகம் இருக்கு. எப்ப சுகம் இருக்கு? உள்ள போயிட்டா. ஓகே, இனிஷியலா அப்படி கால வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப கொள்ளுதுடா அப்படின்னு கண்ணை ஓடிட்டு உள்ள போய் உட்காந்துட்டு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அந்த சுகம் ஒன்று இருக்கும், இதுல வார்ம்னஸ் in the river that we can enjoy when you do. Initially it is very difficult, but when you enter into that you will get it some kind of happiness. அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், நீங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா ஜாயின் பண்ணா கூட உங்களுக்கு வந்து சில ஒர்க் எல்லாம் இருக்கும். கிளாஸ் அட்வைசர், அப்புறம் லேப் இன்சார்ஜ்,
ஓகே, லேப் இன்சார்ஜ்னா டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் சொல்லல, அந்த லேபுக்கு பர்ச்சேசிங் மெயின்டெனன்சிங் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் ஃபேக்கல்ட்டி போடுவாங்க, அது வந்து லேப் இன்சார்ஜ். ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் இப்போ 10 பேர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாரும் எல்லா வேலையும் பார்ப்பாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் காலேஜில் வந்து ஹெச்ஓடியா ஒருத்தர் போன யாரை போடுவாங்க? 10 பேரும் ரெடி, யாரை போடுவாங்க? Then they will communicate well, okay, who will interact well, who will control others. So அவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. So we need to touch that level as a HOD. Once HOD ஆனதுக்கு அப்புறம் dean and directors and then principal and vice chancellor. So இதெல்லாம் எங்க உட்காரணும்? as a டீச்சரா போகும்போது நம்ம கிளாஸ் அப்படி கேட்கணும். போட்டோம் நம்ம தெரிய மாட்டாங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எல்லாத்தையும் தலைய ஒரு விடணும். நீங்க நம்ம எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எப்ப ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படி கேட்கணும். இன்ட்ரோவரண்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரோவரண்ட் கேள்விப்பட்டீங்களா? இன்ட்ரோவரண்ட்னா யாராவது வந்து பேசினாதான் பேர் சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்ட்ரோவரண்ட் உங்க பேர் என்னப்பா, எங்க இருக்க, எப்படி ஜாயின் பண்ண அப்படின்னு கேட்கறது நாம போறது. இன்னும் நம்மள யாராவது வந்து பேசலாம் இல்லாட்டி கம்முன்னு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் கால் இன்ட்ரோவரண்ட். நம்ம எப்படி இருக்கணும்? எக்ஸ்ட்ரோவரண்டா இருக்கும். as a teacher we need to be so இந்த மூணு வந்து as per AICT initially பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 0 to 10 இருக்கும்போது நம்ம what will you be teaching, ஏன்னா நமக்கு அதான் பிரதானம். டீச்சரா இருக்குன்னா ஓகே So, maximum, initially 0 to 10 years, our job will be teaching and 15% administration and 5% research. ஏன்னா நம்ம ரிசர்ச் பண்ண தெரியுமா, பண்ண முடியுமா, ஏதோ BA ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டோம், MBA ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டோம், அது ரிசர்ச் மெத்தட் பண்றதா அப்படிலாம் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். So, நம்மளோட டோட்டல் டைம் will be 10 like this, 80%, 15% and 5%. அதுக்கப்புறம் 11 to 20%. இது என்ன நடக்கும்னா நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எதுல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்குமா, ரிசர்ச்ல இருக்குமான்னு தெரியாது. So this portion will reduce and this will be equally distributed. இந்த இதெல்லாம் நம்ம டிசிஷன் எடுக்கணும். வெதர் மிலிட்டரி சந்தோஷமா அல்லது டூயிங் ரிசர்ச் சந்தோஷமா அப்படின்றது இந்த இடத்துல கிடைக்கும். நமக்கு ஒரு செட்டிங் நெடுமையில் என்ற போறவா இப்படி போலாமா, இப்படி போலாமா, ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகலாமா, ரிசர்ச்சரா போகலாமா அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு எடுக்கப்படுது. அப்படி நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா தென் ரிசர்ச் போனீங்கன்னா 20% டீச்சிங், 10% அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் 60% ரிசர்ச். ஓகே, இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், 80% போகலாம், 100% ரிசர்ச் எல்லாம் இருக்கும், டீச்சிங் கூட வர மாட்டாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் கரெக்ட். டீச்சிங் ரிசர்ச் பண்றோம், கண்டிப்பா டீச் பண்ணணும். என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றது பசங்களுக்கு சொல்லணும். And then administrative இருக்கவங்க teach and then 60% for administration and 10% for the research. So இதுவும் வேரி ஆகும் administration. Okay, நீங்க உங்க லெவல்ல இத்தனை ஊர்ல சில பேர் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக பிரின்சிபலா இருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஜாயின் பண்ணவங்க ரிசர்ச் நல்லா பண்ணிருப்பாங்க. How to achieve, how to come up to that level. Okay, what we need to set, that is very important. That's all about the goal setting. Okay, so நம்ம goal setting னா என்னன்னு வந்து தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு. Why you need to set the goal to achieve our vision. அவ்வளவுதான். So personality development is, why the personality development is important. Okay, நான் சொன்ன இல்லையா, அழகான, அன்பான, அறிவான வாத்தியார்கள் 3 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் நமக்குள்ள இருக்கணும். இருந்தாதான் நம்ம டீச்சரா இருக்க முடியும். அப்ப யாரு நம்ம அதிகமா வச்சுக்கணும், இந்த personality development. Okay, everyone has a different personality and skills augment personality. Okay, skills augment personality means எனக்கு என்ன ஸ்கில் தெரியும். ஓகே, சைக்கிள் ஓட்டுறது, பைக் ஓட்டுறதுலாம் காமன். டீச்சரா என்ன ஸ்கில் தெரியும், ப்ரோக்ராமிங், ஸ்பீக்கிங், bringing the models, developing the models and explain about the models to the students. So these are all very important. Treat yourself as you could be and you will become what you should be. Okay, treat yourself you could be. என்ன இருக்கணும்னு நினைக்கிறதோ நீங்க இருந்து பாருங்க. And then become what you should be. நீங்க என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறது கண்டிப்பா நடக்கும். Okay,
That's what tells by all the emotion. Okay. அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இது எல்லாருக்கும் தெரியும். as man think. ஓகே, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. ஓகே, இது இங்கிலீஷ்ல நம்ம எல்லாம் அந்த பார்த்துட்டாங்க. நமக்கு வந்து பழைய புக்கும் இருக்கும் இல்லையா, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, அதுக்கு நிறைய திருக்குறள் எல்லாம் இருக்கும். உள்ளத்தால் உருவங்கள், எதை நினைக்கிறோமோ அதை நாம அடைவோம், அதெல்லாம் இருக்கும். பட் இந்த புக் ரொம்ப ஃபேமஸ். as a man think by James Allen அப்படின்ற புக் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். நம்ம தமிழ் புக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதுல வந்து இங்கிலீஷ் புரிஞ்சவங்க இது படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். அவ்வளவுதான். இது நம்ம தமிழ்ல பாருங்க, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. எதை பற்றி அதிகம் நினைக்கிறோமோ அது தொடர்பான நிகழ்வுகள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். இது உண்மையா? எதை பற்றி அதிகம் நினைக்கிறோமோ அதை பற்றி அதன் நிகழ்வுகளை சந்திக்க நான் புதுசா ஒரு கார் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு மாடல் வாங்கணும். அன்னைக்கு ரோட்ல கால் பண்ணா அந்த மாடல் கார் மட்டும் தான் நம்ம கையில வரும். வாங்கின கடையில் நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, புரிஞ்சுருக்கா? இதுதான் அதை பத்தி நம்ம நினைக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த கார் வச்சிருக்கோம், அதனால எல்லா காரும் அந்த கார் மட்டும் தான் நம்ம பலிச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ லைக் தட். அண்ட் தென் நம் எண்ணம் எண்ண அலைகளுக்கு ஏற்ப சம்பவங்களும் தொடர்ந்து கொண்டு இருப்பது எண்ணம். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை என அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் டேக் யூ டு தி டெஸ்டினேஷன். இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் உள்ள தகவல் தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, கான்சியஸ் இருந்து சப்கான்சியஸ், கான்சியஸ் டு சப்கான்சியஸ், சம்டைம் அதுக்கு அதுதான் பிராக்டிஸ். டிரைவிங் இஸ் பிராக்டிஸ். அது எப்ப சப்கான்சியஸ் மைண்ட் போயிருக்கோ அப்புறம் அது கவலைப்படவே தேவையில்லை. அது போயிட்டே இருக்கலாம். இனிஷியலா இன்னைக்கு கூட நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிரைவிங் பண்ணுவோம், 5 வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டம் தான். ஓகே, எடுத்து அப்பெல்லாம் வந்து அந்த ஹைட்டான இடத்துல இருந்து சைக்கிள் அப்பெல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஹைட்டான இடத்துல இருந்து ஏன்னா மீறி பெடல் பண்ண தேவையில்லை, எதுவும் பண்ணுறாங்க, ரெடியே பிடிச்சிட்டு முடியும்வாங்க. போயிட்டே சைக்கிள் ஓட்டிட்டாங்க. என்ன பெடல் மெரிச்சு டேர்ன் பண்ணாங்கன்னா அது வண்டி எப்படி போகுதுன்னு தெரியும். அதெல்லாம் பாய மாட்டாங்க. இனிஷியலி ஃப்ரம் திஸ் டு திஸ் வில் டிரைவ். இந்த வரைக்கும் தள்ளிட்டு போவோம். முதல் உலகம் இங்க இருந்து இங்க தள்ளிட்டு போவோம். இது 7 வயசு காலையிலே வரும். Okay, so that is one way. It is the practice, but over a period definitely we can achieve. The mind is everything, as we all know that. Okay, power of mind. அது மைண்ட் என்ன நீங்க சொல்றீங்களோ அது உங்களை கொண்டு போய் விட்டுரும். மைண்டுக்கு நம்ம சொல்லணும், அதுதான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட். அது எப்ப சொல்றது, தூங்கும்போது சொல்றதா, முடிச்சுட்டு போது சொல்றதான்றது இட்ஸ் அப் டு யூ. வாட் யூ திங்க் யூ பிகம், தட் இஸ் வெரி important. Why is personality development is important? Next you discover your qualities. நம்மகிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, so that is very important. And then empower you to make the right decision. Okay, that is very important. கரெக்டான டெசிஷன் எடுக்கணும், குயிக்கா எடுக்கணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது எடுக்க தெரியலனாலே இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். Build confidence. Okay, that is very important. It will build the confidence level will increase. Encourages clear, convincing and precise communication. That is very important. Encourages clear, convincing and precise communication. நிறைய பேர் சொல்றாங்க, you didn't convince me அப்படின்னு. என்ன வந்து உங்களுடைய செயல் அல்லது உங்களுடைய சொல் வந்து என்ன கன்வின்சிங்கா இல்லை. என்ன கன்வின்சிங்கா இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு ப்ரொபோசல் சாங்ஷன் பண்ண முடியும். So you tell how to convince me அப்படின்னு கேட்பாங்க. So if you are unable to convince, you won't get the approval. So that is convincing is very convincing the people, convincing others. முதல்ல நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகணும், அப்புறம் others we need to convince. And then develop personality to get noticed by peers and colleagues. இது எப்ப தெரியும் சொல்லுங்க. ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் தெரியுதா அப்படின்னு ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு சொல்லுவாங்க. ஆமாடா, இந்த 3 மாசம் நான் வரல, நல்லா காசு இருக்கேன், குண்டா இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. Something it is notable. Your growth, your personality is notable. After sometimes you speak good English. எப்படி பேசணும் தெரியாது. 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ்ல நல்லா பேசல, நீங்க அருமையா பேசுறானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That type of personalities we need to develop. Somebody will notice. So these are all the adjectives of the personality. Okay.
One is communication, problem solving. Communication means you know that எல்லாரும் good English அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல இங்கிலீஷ்ல பேசினா அது கிடையாது. நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்களோ எல்லாரையும் ரீச் ஆச்சா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். whether it is Tamil or it's action, நீங்க ஆக்ஷன்ல பண்ணா கூட reachability இருக்கும். Okay. And then problem solving is very very important. When நார்மலா நமக்கு ஒரு drawback என்ன, பசங்கிட்ட படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்தா என்ன கேட்போம், எக்ஸாம் ஈஸியா சார், தியரி தான் சார் ஜாஸ்தி, எல்லாம் தியரியாவே சார், அப்பாடா 10 ப்ராப்ளமாவே இருந்துச்சு சார், 10 கொஸ்டின் ப்ராப்ளமாவே இருந்துச்சு சார். அந்த ப்ராப்ளம் சொன்னா வாத்தியார் ஒரு பயம், ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பயம். ஏன்னா அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் கான்செப்ட் உள்ள நம்ம புகுத்துறது கிடையாது. தியரி எவ்வளவு வேணாலும் கொடுத்துருவோம், ஆனா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் கான்செப்ட் நம்ம A+B = ஏ இருக்கு, பக்கம் ஒரு சிம்பிள் போட்டுக்கிறது என்னன்னே தெரியல சார் அப்படின்னா. அப்புறம் இன்னொரு பையன் சார் கொஸ்டின் கேட்டா பரவாயில்ல சார், ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ஒரு பேராகிராஃபாவது இருக்கு சார் அப்படின்னா. இந்த பேராகிராஃபை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு பெரிய கஷ்டமா. பட் ஆன்சர் இஸ் ஒன்லி ஒன் வேர்ட். நீங்க அந்த ஸ்ட்ரீட் கொஸ்டின், ஸ்ட்ரீட் கொஸ்டின் இருக்கு தெரியுங்களா, அது ஒரு வேர்ட்ல கேட்டீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் ஆஸ்கிங் ப்ராப்ளம். ஓகே, யூ ஷுட் ஆஸ்க் அஸ் a paragraph. ஆன்சர் மே பி a single line. அந்த பேராகிராஃபை புரிஞ்சு ஆன்சர் எழுதிட்டான்னா இது கரெக்ட். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு பையன் பரீட்சை எழுதுறான். பரீட்சை எழுதிட்டு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எழுதிட்டு இருக்கான். அவன் ராங்கான ஃபார்முலா சூஸ் பண்ணிட்டான். So he got the wrong answer. And finally he is writing, I choose the wrong formula, that is why I got the wrong answer. If I use this formula, definitely I will get the correct answer. Due to the time not availability, I am not delivering this question. Okay, முதல்ல ஒரு 20 நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணி ராங்கான ஆன்சர் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவன் சொல்றான், அது எழுதுறான், அதையே எழுதுறான், இந்த மாதிரி நான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு இந்த ராங் ஆன்சர் வந்தது, இந்த ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணிருந்தா கண்டிப்பா எனக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்தது, இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு எழுதி வச்சுட்டு போறான். இப்போ உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் எவாலுவேஷன் வருது, அதுக்கு 10 மார்க். நீங்க எவ்வளவு மார்க் கொடுப்பீங்க? டெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் மார்க் கொடுப்பீங்க. ஒரு நீங்க சொல்லுங்க சார். இது ஃபுல் மார்க் ஆர் 0? ஃபுல் மார்க் கொடுக்க மாட்டீங்க. ஃபுல் மார்க் கொடுக்கலாம். நோ, கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே, இது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிடுறேன். இது ஒரு ஐஐடியில ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுதி கொடுத்த பேப்பர். அந்த ப்ரொஃபஸர் 10 out of 10 கொடுத்துட்டார் மார்க். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நாம சொல்லிக் கொடுக்கறதே அவன் ரியலைஸ் பண்றதுதான். நம்ம எது சொல்லி கொடுக்கிறோம், அவன் ரியலைஸ் பண்றான். அப்படின்ற இதுல நமக்கு என்ன ஆகும், ஆடிட் பண்ண நீ ஏன் ஃபுல் மார்க் கொடுத்த, யாரை கேட்டு கொடுத்த அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாரு. அப்புறம் பிரின்சிபல் கேட்பாங்க, அப்புறம் வெளியே நிக்க வைப்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் பயந்து நமக்கு எதுல 0 மார்க் போடு, இல்ல 2 மார்க் போடு, 5 மார்க் உனக்கு வேணா எனக்கு ஒரு 5 மார்க் போடும். ஓகே, அப்படி இருப்பாங்க. ஓகே, ஆனா பெஸ்ட் டிசிஷன் நம்ம எடுக்கணும். எஸ், what I did is correct அப்படின்ற ஒரு டிசிஷனை எடுக்கணும். அந்த இடத்துல stand for it, doesn't matter about அப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் so that is problem solving is start ஆக அந்த இடத்துல ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் நம்ம வர்றோம். And then active listening, this is very important. ஆனா இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவ் லிசனிங்னா நாம டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்கணும் போல தெரியுது. அவன் ஆக்டிவா லிசன் பண்ணா இதுக்கும் ஆடிட்டே இருந்தாலும் அவன் ஆக்டிவா லிசனிங்கா இருப்பான். ஓகே, நான் பசங்க இருக்கேன், 100 ரூபாய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு 3 மணி நேரம் படத்துக்கு போறேன். பக்கத்துல பையன் பேசாம அவனை அடிச்சு படத்தை பார்க்கணும்னு சொல்றேன். இங்க 1.5 லட்சம் பணத்தை கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க, ஏன்னா இது பேசிக்கிறீங்க அப்படின்னு சார். அந்த டான்ஸ் இருக்கு, ஃபைட் இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு, அவன் டான்ஸ் ஆடுறதையோ ஃபைட்டா பண்ணுறதையோ. So we need to convey the things in a effective way. That is very important. ஒருத்தர் சொன்னாரு என்கிட்ட, நீ முட்டாளா இருடா, வாத்தியாரா இருக்காரு, டான்ஸ் ஆடிட்டே சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அது மட்டும் சொல்லும்போது அவருடைய ஆக்ஷன் அவ்வளவு ரெக்கார்ட் ஆகும், எல்லாமே இருக்கும். இந்த சமயத்துல ஒரு சொன்னார் தெரியுங்களா, அதுதான் அவங்க மைண்ட்ல. அதே மாதிரி அனாட்டோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும்.
எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும்போது நம்ம மைண்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் டேட்டாபேஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ரிலேட்டிவ் டேட்டாபேஸ்னா ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கும். நம்ம தெரியாத எடுக்குது இல்லையா, நமக்கு தெரியாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்குது. ஊரு கூட தெரியுமா, தருமபுரி பக்கமா அது ஒரு வந்துச்சு. அந்த ரிலேட்டிவ் ஒன்ன வச்சு எடுத்து நம்ம டீச் பண்ணும்போது கூட நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோம்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மைண்ட்ல உட்காந்துக்கும். இதை சொல்லும் போது ஒரு டாபிக் சொன்னாரு அப்படின்னு அவருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அவளை ஆக்டிவிட்டி சொல்ல. இப்ப உடம்பு சரியில்லை, நீ அவ போக சொல்லுங்க மேடம், உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசுறேன். And then next quality is adaptability. What do you mean by adaptability? From school to colleges, we have to adapt to college. ஒரு காலேஜ் வந்து இன்னொரு காலேஜ் போனா கொஞ்சம் அப்படி எஜுகேட்டட் இப்படியே நிற்போம். நம்ம பேரை கூப்பிடுவாங்களா, அவங்க கூப்பிடுவாங்களா, அப்படி கூப்பிட்டு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச், ஒரு அக்செப்டன்ஸ். ஓகே, அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அடாப்ட் ஆகிக்கணும். அதுதான் பெஸ்ட் மெத்தட் வி கேன் பி. கூப்பிட்டா யார் பண்ணுவாங்க, எஸ் சார் அது தெரியுதோ தெரியல கையை தூக்கிற அப்புறம் பார்த்துக்கலான்ற மாதிரி கையை தூக்கி இருக்கணும். அது தப்பு ரைட்டா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அடாப்டபிலிட்டி இஸ் வெரி மோட்டிவேஷன். கண்டிப்பா நம்ம மோட்டிவேட் ஆகணும், அதர்ஸையும் வில் மோட்டிவேட். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்பெல்லாம் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்னா என்ன, திங்கிங்னா என்ன, கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்னா என்ன, யோசிச்சு பார்க்கறோம் வரவே இல்லடா, இது திங்கிங். திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க வரல. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கும்போது கரெக்டான ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு டிசிஷன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி முடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு உண்டான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ல ஒரு கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்க முடியல அப்படின்னா கல்வி அந்த சமயத்துல அவர் ஹெல்ப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஐடென்டிஃபை தி ப்ராப்ளம் ஆர் ஐடென்டிஃபை தி சொல்யூஷன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஒரு கிரிட்டிக்கலான சிச்சுவேஷன்ல ஒரு ரைட் திங்கிங் கொடுக்கறது தான் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். And then ethics is very important. We are all learn moral stories. என்னதான் இருந்தாலும் எத்திக்ஸ் எப்படி நீங்க எவாலுவேட் பண்ணுவீங்க உங்க காலேஜ்ல? நம்ம எத்திக்ஸ் பாடமா எடுத்துடலாம், எப்படி நீங்க அசஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட? குப்பையை போடாது, குப்பையை டஸ்ட்பின்ல தான் போடணும்னு சொல்லுவோம். ஆனா என்ன நடக்கும், சாக்லேட் எடுத்துட்டு அப்படியே போட்டுவோம். இங்க எத்திக்ஸ் கிடையாது. நம்ம கிளாஸுக்கு கொண்டு போகும்போது குப்பையை வந்து ஒரு சில என்ன பண்ணுவாங்க, பிரிச்சு பாக்கெட்ல வச்சுக்குவாங்க. எங்க டஸ்ட்பின் பாக்குறாங்களோ எடுத்து போடுவாங்க. அவன் வந்து டிக் மார்க் கொடுக்குவான். ஓகே, நிறைய நீங்க அப்படிதான் பண்ணுவீங்களா? ஓகே, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பதான் கிளாஸ் எத்திக்ஸ் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்துருப்பான், வெளியே வந்து காலேஜ் வந்து அப்படியே போட்டு போயிட்டு. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சொல்லும்போது கண்ணு தப்பா, படம் பார்க்கும்போது கண்ணு தண்ணி வரும், அப்படியே அழுதுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா ரோட்ல ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம பார்க்கக்கூடாது, கண்ணு எனக்கு கண்ணு பயமா இருக்கு, நடந்து வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிராமா. When one place will cry, another place will pass that place. So இதெல்லாம் வந்து very few people will come and work. Okay, that ethics is good. And emotional intelligence. Okay, this is very important. When you do the emotional intelligence, அப்படின்னா என்னன்னா டீ பிரேக் இருக்கா? அவ்வளவு கிடையாது, ரெண்டாவது தான். So emotional intelligence and emotional intelligence QI and EI சொல்லுவாங்க. சில டைம் வந்து சிம்பத்தி பார்த்து நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது. ஓகே, ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் எடுத்துடக்கூடாது, அது நமக்கே வந்து பேக் ஃபயர் ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன். வாட் இஸ் தி இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன்? How to behave with others. How to behave with others. In the team or anywhere. That's called interpersonal communication. Conflict resolution. நீங்க எத்தனை பேர் பேசிருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நாளை காலையில் வருவேன், அவங்க குட் மார்னிங் வைக்கிறாங்க, நாம குட் மார்னிங் பார்த்து
நடந்திருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு கான்ஃபிளிக்ட் ஆயிடுச்சு, நாளை காலையில் முதல் நாள் பார்த்தோன்னா அவங்க அங்க வரும்போது பார்க்கலாம், அவங்க குட் மார்னிங் பார்த்தாவே பார்த்தாங்க. ஸோ இங்க வந்து கான்ஃபிளிக்ட் வந்து ரெசல்யூஷன் கிடைக்காது. அவன் பண்ணலாம் அடுத்த குட் மார்னிங் சொன்னா அவன் இப்படி யாராவது நம்ம குட் மார்னிங் சரி நாங்கள் விட்டுருந்தோம் அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் வே டு ஹேண்டில் தி ஈகோன்னு நம்ம உட்காந்துக்கும். நான் தான் அந்த முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி வந்து என்னன்னா யார் முதல்ல கலாம் அழைக்க சொல்றாங்களோ அவங்க தான் பெரியவங்க அப்படின்னு அவர் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க. அதனால பார்த்த உடனே கலாம் அழைக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. இங்க நம்ம அப்படி அவன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம், ஏன்னா நான் பெரியவன் நீங்க சின்னவன் அப்படின்னு. So that we need to do. That is called conflict resolution is very important. Whenever we have a conflict, that we need to do it. And decision making is very important. This is the authority. ஏன்னா இந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கலனாவே அவர்கிட்ட போராடு அவருக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாரா அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கான ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் we need to provide. That is called decision making. And learning is today ACT, NBA எல்லாம் சொல்றாங்க. கடைசி பாயிண்ட் 12th PO ஒன்று இருக்கும். What is the 12th PO? Lifelong learning. Okay, that is very much important as a teacher. And then confidence. This is very important. Initially confidence வந்து குறைவா இருக்கும், but over a period our confidence level will increase. While you are taking class, handling the students, talking to the senior persons, எல்லாமே வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அதிகமா வரணும்ன்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து கம்யூனிகேஷன். நிறைய பேருக்கு அந்த ரிலாக்ஸன்ஸ் இருக்கும். நம்ம பேசி ஏதாவது தப்பா போச்சுன்னா நம்ம யாரும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, அதுக்காக நம்ம பேசாம இருக்கிறது சார தெரிஞ்சது அப்படின்னு பேசி இருப்போம். அப்படி வந்து அங்க வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இருக்காது. So if you are very good communicator, even if you are not having any information, you will be able to talk. Okay, அதுதான் கம்யூனிகேஷன் ரெண்டு விஷயமா சொல்லுவாங்க. Without knowledge, if you are a communicator, it's a noise. உங்கள்கிட்ட சரக்கு இல்லை, ஆனா பரபரா கொண்டு ஆரம்பிச்சா போதும் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க. That's called noise. I have good knowledge, but I am not able to communicate. It's a waste. ஓகே, நம்ம பேலன்ஸா இருக்கணும். கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியணும், கண்டென்ட்டும் நமக்கு இருக்கணும். கண்டென்ட் இருந்தது நம்ம பண்ணாம நமக்கு. சில பேர் வந்து வெறும் இங்கிலீஷ் வச்சுட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டிருக்காங்க, பாத்துருக்கீங்களா? ஏதாவது முன்னாடி அவர் கூப்பிடுறான், இவங்க பாத்துக்கிறாரு சொல்லி கொடுக்கணும். So you will talk, you will take and tell about the campus everything. அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருக்காங்க, அவர் மட்டும் கூப்பிட்டு போறோம், அவர் பாத்துக்கிறாரு. So we need to have this confidence level. Only first basic வந்து communication. Communication நமக்கு இருந்தா confidence level அடுத்ததெல்லாம் டக்குன்னு நமக்கு வர ஆரம்பிக்கணும். So how to build the communication is very important. And then organization is very important. Abdul Kalam சொல்லியிருக்காங்க, you love your job but don't love your organization. Why? That is not a permanent one. ஏன்னா நீங்க சொல்ற செய்யக்கூடிய வேலை is important. Okay, so the organization, but இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலி அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா ஒரு bondage, you get some bondage to live in the family society. That this is correct. Okay, அதாவது ஒரு எப்படின்னா ஏமாற்றவங்க வேணா ஆர்கனைசேஷன் வந்து நம்பாதுன்னு சொல்லலாம். பட் நார்மலா எல்லாருமே வந்து ஆர்கனைசேஷன் வில் டேக் இட் நம்ம ஃபேமிலின்னு எடுத்து பண்ணும்போது அவங்களுடைய குரோத்தே டிஃபரெண்டா. And then leadership is very very important quality for everybody. Okay, leadership வந்து உங்களுடைய நிக்கிற விதத்துல இருந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன், டாக்கிங் எல்லாமே வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் அக்வயர் பண்ணும். ஓகே, the way in which communicating, way in which ordering the people, way in which extracting the work. ஓகே, ஒருத்தர் நல்ல வேலை செய்வாரு, அவர் எச்சரிக்கை போடலாமா? போட்டா என்ன ஆகும்? எல்லா வேலையும் அவர் தான் செய்வார். ஓகே, ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இருக்கிறவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ஒர்க் இருக்கும், அதுவும் கனிவா பேசி ஒர்க்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றவங்க, அவர் தான் நல்ல லீடர்ஷிப். கிரியேட்டிவிட்டி, திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு உலகம் வந்து எல்லாம் எதிர்பார்க்கணும், ஒரு செயலை வந்து எல்லாரும் செய்யற மாதிரி செய்யக்கூடாது, ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியோட செய்யும்போது தான் the world is expecting you, world will accept you. And then teamwork is very very essential, because ஒரு கை தட்டினா ஓட்டை வராதுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி டீம் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுல வந்து லைன் ஆஃப் லிங்க் ஒன்று இருக்கும்.
எல்லாத்துக்கும் எப்படி கனிவா பேசுறது, எப்படி கனிவா பேசி ஒர்க்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது, இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Time management is very very important. That is also we need to learn. And self awareness. Okay, self awareness is very important. நம்ம எங்க இருக்கோம், எப்படி இருக்கோம், எல்லாருக்கும் ஒரு அலை. நான் பக்கம் கிட்ட சொல்லுவேன், ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே இட் வில் டெஸ்ட் இட் செல்ஃப், மெமரி, கீபோர்ட், அப்படி நாம தூங்கி எழுந்துச்சுன்னா அதை டெஸ்ட் பண்றோமாடா அப்படின்னு கேட்டேன். ஏன் டெஸ்ட் பண்ணுறா? நம்ம தூங்கி எழுந்திரிக்கிறோம், டெஸ்ட் நடக்கவா நடக்கலையா நம்ம உடல்ல? அப்படி டெஸ்ட் நடந்தாதான் நீங்க மனுஷன், இல்லாட்டி நான் யாரு, என் பேர் என்ன, போனது எங்க இருக்க அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்ம மைண்ட்ல ஒரு டெஸ்ட் நடக்கும். நடந்து உன் பேர் முரளி பாஸ்கரன், உனக்கு அப்பா அம்மா இவங்க எல்லாம் இல்லை, இப்ப இருக்காங்க, உங்க ஒய்ஃப் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு இருக்கும். இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு நம்ம சொல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பண்ணிடும். இதை உங்களுக்கு வெளியே சொல்லிட்டு வந்து அதுக்கு 10 நிமிஷம் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வேக்கப் கால் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிடும். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் அப்படி பண்ணுது. ஓகே, ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ரன் பண்ணிட்டு எல்லாத்துட்டையும் ஐ ஆம் ரெடி, நவ் யூ டு எனி ஜாப் ஐ வில் டூ இட். ஸோ லைக் தட் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம யாரும் எங்க இருக்கோம், எப்படி போனோம், எங்க போனோம், எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அண்ட் தென் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சப்கான்சியஸ்ல வேலை செய்யலாம், அது பாட்டுக்கு நடக்கும். அது மல்டி பர்பஸ். சப்கான்சியஸ் நடக்குது, அது கான்சியஸ்ல ஒரு வேலை, சப்கான்சியஸ்ல ஒரு வேலை. ஒரு கான்சியஸ் ஒர்க் எப்ப சப்கான்சியஸ் போகும்னா when you are performed well, when your practice is good, then automatically you go to the subconscious mind. Conscious வேலை செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வேலை செய்ப்பா அப்படின்பாங்க. So that is, and curiosity is very important. Curiosity என்ன? எதிர்ப்பா, ஒரு ஆர்வம், ஆர்வத்தோட வேலை செய்யணும். அது செஞ்சிருக்கீங்களா? இருக்கக்கூடாது. Okay, yes sir, we'll do it. Andramala, the action will make us to work. அடுத்த ஒரு எனர்ஜியா இருக்குது. அப்புறம் ஒருத்தர் கேட்பாங்க, நல்லா இருக்கியாப்பா? நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னா, அதாவது உடல் நல்லா இருந்தா கூட உங்க மனசு நல்லா இருக்க உடல் அர்த்தம். ஓகே, ஸோ should be mind and body should say நல்லா yes I good அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு எனர்ஜி, ஒரு நம்ம எல்லாத்துலயுமே ஆக்டிவேட் ஆகும். நீங்க சொல்லும் போதே அப்படின்னா இருக்கிற கொஞ்சம் பவர் கூட டவுன் ஆகும், அப்படியே தயவும் போயிடும். So again I am just repeating, just to go through, I will take tea and then okay, tea இல்லைங்களா? Again, these are all the same thing. I have repeated. What is integrity? New word called integrity. Loyalty to the institution, loyalty to yourself, loyalty to your family. What is integrity? What is integrity? Na, இவங்கிட்ட சொன்னா அது எப்படி தவறும் இல்ல, நம்பி கொடுக்கலாம்ப்பா, நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேரக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எம்பவர்மெண்ட், நார்மலா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போது 2 விஷயம் இருக்கும். ஒன், somebody is longing for empowerment, somebody will take the empowerment. 2 பேர் இருக்கு. somebody is longing for the order, somebody will take the empowerment themselves. அதை பத்தி நான் என்ன அப்பாயின்மெண்ட் சரியா அச்சா நான் என்ன பண்ண நான் எடுத்துக்குவேன். பிரின்சிபல் இந்த வேலையை பண்ணுங்க எஸ்டர், இந்த வேலையை பண்ணுங்க எஸ்டர், இந்த வேலையை பண்ணுங்க எஸ்டர் சொல்றது லாங்கிங். ஓகே, சம்பளம் கொடுத்தாங்க. இப்போ டேக் தி ஓனர்ஷிப் அண்ட் தென் டு. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் எம்பவர்மெண்ட். இவங்க தான் பிடிக்கும். இவங்க ஆனா சில டைம் அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு வரும், செட்பேக் வரும், முந்திரி கட்ட மாதிரி பண்ணிட்டு அப்படின்னு வரும். பட் ஆனால் அதுக்கு கவலைப்பட தேவையில்லை. பட் யூ டூ தட், டெஃபினெட்லி யூ கேன் அச்சீவ்.
So inspiration is very important. நம்மெல்லாம் வந்து ஒரு inspiration to the students, inspiration to the co-workers. அப்படி கண்டிப்பா நாம இருக்கணும். Effectiveness, whatever you say, talk, it should be effective. And then conquer and your fear, that is very important. உங்ககிட்ட ஒரு பயம் இருக்கும். ஒரு பர்சன் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து டான்ஸ் ஆடவே என்னுடைய நடுக்கத்தை தெரியக்கூடாது ஆடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஃபியர் இருக்கும், அதை வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Slowly we need to come out. Definitely we can come out. And sincerity is very, very important. So emotional intelligence, your emotional strength empowers you to fight the audits and find the best of yourself. An emotionally strong personality wins over conflicts without much effort. So emotionally strong na, அதாவது எந்த ஒரு துக்கத்தை ஒரு இதுவே என்னை வந்து பாதிக்காது. என்னுடைய ஒர்க்கு கான்சென்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஐ கேன் ஒரு something has happened, I cannot sit நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காரு. We have to come out and then do. Strength and self-awareness and productivity, learning and growth. That is very important. You have to learn for your growth. Acceptability, I told. Good listener is very important. Okay, always நார்மலா ஒரு மீட்டிங் போடுறதுக்கு ஒருத்தர் மட்டும் பேசிக்கிட்டே பேசிட்டே இருப்பாங்க. இன்னொரு குட் லிசனரா இருப்பாங்க. ஓகே, இமீடியட் தேவா இருக்கும். பட் பீப்புள் நம்ம ஒரு ஜாப் குறைக்கிறதாகி கடிக்காதுவாங்க. டோன்ட் பாக். ஓகே, ஸோ லைக் தட். ஸோ யூ நீட் டு பி லிசன். ஓகே, யூ நீட் டு அக்வயர் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். Creativity and teamwork. So how to improve? That is very important. Be an active listener. எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, கற்றலும் கேட்டல் நண்பேன்வாங்க இல்லையா? நம்ம என்னதான் ஒரு 5 பக்கம் நம்ம படிச்சு கத்துக்கிறத விட ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வச்சுட்டு சொல்லிக் கொடுற 5 பக்கம் அழகா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. படிச்சு வேலை சொல்லிக் கொடுறாங்க, அவன் படிக்கிறதுக்கு 1.5 மணி நேரம் செலவு பண்ணிருப்பான். இவரு சொல்லிக் கொடுத்து 5 நிமிஷம் சொல்லிக் கொடுத்துருவான். ஸோ கற்றலும் கேட்டல் வந்து you need to be an active listener. Work well with others. That is very important. Organize your time, work and materials. Work through challenging situations. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாத்துக்கும் ரெடியா போவோம். சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் வந்தா நாம ஏன் பேரை கொடுக்கணும், இதுல போய் மாட்டிக்கணும். ஓகே, அதனால பேரை கொடுக்காமக்கிறது கால சிறந்தது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா ஒரு கொஞ்சம் பீரியட்ல நம்ம வந்து காணாம போயிடும். ஓகே, விலகிட்டு போயிட்டே வச்சுக்கோங்க. ஓவர பீரியட் அவரை விட்டுருங்க, அவர் விட்டுருங்க, அப்படிதான் அப்படின்ற ஒரு வேலையை நம்ம தள்ளப்பட்டுருவோம். வி ஷுட் பி கம் ஃபார்வர்ட், அப்படின்ற மாதிரி வரணும். அப்படி வந்தோம்னா நமக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும், ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும் டெஃபினெட்லி. பட் யூ நீட் டு அக்செப்ட் இட். ஃபெயிலியர்ஸை கண்டு பயந்தீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கையில வந்து கடைசியில தள்ளப்பட்டுருவீங்க. கடைசியில் 5 பேரை கூப்பிடுறா, கடைசி 5 பேரை கூப்பிட்டு வெளிச்செல்லுறாங்க, அது யாரும் வந்து அப்படி ரெண்டு நேரம் வந்து நம்ம ஃபெயிலியாவது நம்ம போய் தேவை மெட்டீரியலாவது போய் நின்றுக்கணும். அதான் வந்து நமக்கு ஒரு சந்தோஷம். Believe in yourself. That is very important. Yes, I can do it. Okay, I will or I can do best. Adapt to change. That is very important. Okay, நான் இப்படிதான் இருந்தேன், இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னா you won't get calm. Adapt to change. Adapt the environment. Be truthful. இது வந்து கஷ்டம் தான். உண்மையா இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு இன்னைக்கு இல்லைன்னா கூட என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு தட்டி கொடுக்கும், உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கும். சொல்லுவாங்க, நீங்க ஒருத்தர் தான் உண்மையை பேசுறவங்கனாலும் பேசுற தப்பு கிடையாது. பட் யூ கெட் த சான்ஸ் டு நோ அபவுட் யுவர்செல்ஃப் இன் ஃபியூச்சர். நான் 10 பேர் கம்மிருக்காங்க, நாம் மட்டும் கரெக்டா ஏதாவது சொல்லுவோம்,
அதுக்காகவே சில டைம்ஸ் கெட்ட பேரும் வாங்கியிருக்கும். பட் டசன்ட் மேட்டர். பட் டெஃபினெட்லி த காட் வில் லவ் த பாய் இஸ் சம்திங் குட் அப்படின்னு கடவுள் டிக் மார்க் போட்டு வச்சுக்காரு உங்களுக்கு. Be committed and passionate about your job that everybody is doing. Guide around you. This is very important. Okay. சில பேர் வந்து நான் மட்டும் பார்க்கணும் தவிர around guide the people around us and then take step out your comfort zone. நார்மலா சில பேருக்கு நான் நல்லா இருக்கேன் இதுலயே எடுத்துட்டு போறேன் இதுலயே ரிட்டையர் ஆகி போயிட விடுங்க அந்த விட்டுருங்க அப்படின்னு போறது வந்து அவங்க வந்து நிறைய சேலஞ்சை பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகே அவங்களோட லைஃப் ஃபேமிலி ஓகே லைக் somebody if you go for challenging job and do something they will do many challenging and life வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்றது எவ்ரிடே ஒரு கியூரியாசிட்டியோட இருக்கும். அடுத்து என்ன நடக்கும் இருக்கும் நம்ம லைஃபே அப்படித்தான். ஓகே ஒரு வெறும் பணக்காரர் ஒருத்தர் வந்து நல்ல வேலை ஜாபுக்கு போயிருக்கான். ஒரு மாப்பிள்ளை கொண்டு போறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. வெறும் பணக்காரர் ஒரு காரு பங்களா இருக்கு ஒரு ஜாபுக்கு போயிட்டு இருக்கான். இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு யங் பாய் பட் புவர் பட் ஹி ஆல்சோ பேட் ஜாப். ரெண்டு பேரும் உங்க பொண்ணை கேட்கறாங்க நீங்க யாரு கொடுப்பீங்க? வெறும் பணக்காரரா அந்த வேலை கீழே இருக்கிறவங்க. இது வந்து இது உடனே முடிவு பண்ண முடியாது சார். எங்க குடும்பம் பார்த்தா முடிவு பண்ண முடியும். பட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த சேலஞ்சிங் பர்சனுக்கு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க எவ்ரிடே வந்து அவங்க லைஃப் வந்து ஒரு த்ரில் போயிட்டே இருக்கும். அந்த ஒரு 30 years லைஃப் வந்து ஒரு என்ஜாயபிளா நல்லா இருக்கும். இவங்க லைஃப்ல வந்து அடுத்த போர் அடிச்சிடும். கார் இது அவங்க கார் இது கூட்டு போயணும் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்தான் அப்படிதான் சொல்லுவான். உனக்கு கார் இது டிரைவர் இது நீ கூட்டு போக வேண்டியதானே அது நான் டிரைவரே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்பாங்க. ஓகே so that is very important. Step out your comfort zone. யார் வந்து நம்ம வாழ்க்கையோட பெருளா கொண்டு போறாங்களோ அவங்களோட நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம லைஃபுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். ஓகே ஆனா அதுக்காக பணக்கார கல்யாணம் ஆகாத சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கும் ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. So this is personality development techniques. It involves enhancing the individual character, behavior and attitudes. I will finish. In technical management, personality plays a crucial role in the leadership and teamwork. இந்த personality வந்து இதுக்கு வரணும். Teamworkல initially teamwork பின்னாடி leaders வரணும். Effective communication is vital for collaboration and project success. இது வந்து underline. Developing a positive work culture and fostering innovation is very very important. Positive work culture is very important. அவர் எவ்ரிடே அவர் பார்த்தாலே நமக்கு சந்தோஷம் வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் நம்ம கொண்டு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பாஸ்டிங் இன்னோவேஷன்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Adaptability is very very important. Navigating through the dynamic project environments. Communication skills, everything. Conveying complex technical importance clearly, that is very important. Okay, communication அந்த ஒரு clarity கொடுக்கணும். And then innovative thinking is very very important and encouraging a mindset of continuous improvement. Okay, நமக்கு வந்து everyday ஒரு improvement 5 years next level அடுத்த 5 years next level அடுத்த 5 years next level அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்ட்லயே இருக்கணும். எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு இது தெரிஞ்சுட்டு ஒரு தேடலே இருக்கணும். Recognizing and rewarding innovative contributions within the team. இதுதான் நான் சொன்னேன். எது ஒன்று நடந்தாலும் உடனே ஒரு you need to appreciate the people and then shoulderல ஒரு கட்டி கொடுத்ததான் அவங்க கொடுக்கணும். ஒரு சர்ப்ரைஸ் I'm going to surprise you அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது சர்ப்ரைஸ் பண்றேன். Staying updated with the technology advancements. இது நம்ம இன்ஜினியரிங்ல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பண்ணிதான் எல்லா வகையிலும் என்ன டெக்னாலஜி இருக்கு. ஏன்னா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணமோ அது எனக்கு தெரியாது. ஓகே இன்னைக்கு எங்க தாத்தா என்ன சொல்றாரு எனக்கு மொபைல் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணி இந்த புள்ள பாடுற எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணு சொல்லி சின்ன 3 வயசு கூட கொடுப்பா அவருக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஏன்னா அந்த 3 வயசுக்கு என்ன தெரியுது இவருக்கு என்ன தெரியல. ஏன்னா இது அப்டேட்டடா இருக்கு அது அப்டேட்டடா இருக்கு. குயிக் லேர்னிங் இருக்கு இந்த டெக்னாலஜி லேர்னிங் இருக்கு நமக்கு அந்த கிடையாது. Staying updated is very important. And the role of continuous learning in personal and professional growth.
இது நான் ஏற்கனவே இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு இது மட்டும் நான் சொல்லுவேன், இது வேண்டாம். Good leadership is not about being dominant and ordering others. It's not. It's order கொடுக்கிறவங்க leader கிடையாது. The dominate பண்றவங்க leader கிடையாது. Okay? You need to work with us. Good leaders set a strong example and work diligently to improve themselves personally. They live by their values, are open to change, and are guided by the vision that they summon from the deep within themselves. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். யாரெல்லாம் நல்ல லீடர், டீச்சர். A good leader listens to his team. Okay, inspiring leaders. இவெல்லாம் ஒவ்வொரு ரோல் பிளே பண்ணிருக்காங்க. They have inspired us. நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் அந்த லெவலுக்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. அதாவது டீம்ஸ். இதுல வந்து நாராயணமூர்த்தி, எஸ்.எல். சிவநாதா, வேணு ஸ்ரீனிவாசன் அண்ட் ரத்தன் டாட்டா, இவங்க பேர் என்ன, இந்திராயணி பெப்சி கோலா, அண்ட் தென் கூகுள் பிச்சை, அண்ட் தென் மைக்ரோசாஃப்ட் சத்யநாராயணா. ஓகே, ஒன் மோர் பிக்சர் எழுதிட்டு ஒரு பிளாங்க் பேஜ் இருக்கு, அது உங்களுக்காக வச்சிருக்கேன், பின்னாடி நீங்க ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க. One more picture also I need to add for that. Venbu Cinema. இது தெரியுமா? Venbu Cinema. Yogo. Okay. Sridhar Venbu. அவர்கிட்ட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னா, அவர் படிக்கிற காலத்துல வந்து அமெரிக்காவில் படிக்கும்போது எல்லா ப்ராடக்டும் சைனாவிலிருந்து தான் வந்திருக்காங்க. அமெரிக்காவில் ஏன் இந்தியாவிலிருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கூட இல்லை அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். ஸோ நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் இந்திய நாட்டுக்குன்னு சொல்லி he came out from USA and then start one company called Zoho. அந்த கம்பெனி விலைக்கு வாங்கறதுக்கு வந்தாங்க ஆளுங்க. ஆனா அவர் கொடுக்க மாட்டேன். இட்ஸ் ப்ராடக்ட் கம்பெனி. அவங்களுக்கு ஜிமெயில், அவங்க ஜோகோ மெயில் மாதிரி ஜோகோ ஜிமெயில் இருக்கு. அவங்க ஓஎஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. ப்ரௌசர் வச்சிருக்காங்க, நிறைய ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா இந்தியன் கண்ட்ரி should support Zoho in all aspects. அவங்க ஆபீஸ் என்ன ஆபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அவங்க ஒரு ஆபீஸ் வச்சிருக்கான். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம இண்டிஜினியஸா இருக்கும். சைனா எல்லாம் பாத்துக்கோங்க, அவன் கண்ட்ரியில என்ன நடக்குது யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா உலகத்துல என்ன நடக்குது அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான். அவன் கண்ட்ரியோட இன்ஃபர்மேஷனை வெளியே லீக் பண்ணல, ஆனா உலகத்தோட இன்ஃபர்மேஷன் அவன் வச்சிருக்கான். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, முதல்ல அப்போ இருந்து இந்திய பொருள்களை உற்பத்தி செய்யணும். நமக்கு தேவையான பொருள்களை நாம் உற்பத்தி செய்து அதில் வரும் சிறந்த இதை வந்து வெளிநாடு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னா, தோல் பதனிடுதல், டெக்ஸ்டைல்ஸ், இது ரெண்டு தான் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். திஸ் டூ இஸ் நாட் குட் ஃபார் த கண்ட்ரி. அவனுக்காக வந்து நாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், நாம அழுக்க வாங்கிக்கிறோம். திருப்பூர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெய்யலாறுன்னு ஒண்ணு, அது அழுக்காகி கிடக்குது. ஆம்போர்ட் லெதர் ஃபேக்டரி ரொம்ப டைமாக்ஸ் ஒரு கம்பெனி சொல்றேன். இதெல்லாம் வந்து we are accepting the pain and we are giving good product to the foreign countries. இதை வந்து பெருசா நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம். So think about what is required for the country. We need to develop our product and thank you for the opportunity. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. Participants can share the feedback about the session. சந்தோஷமா போவாங்க, சந்தோஷமோ துக்கமாவோ ஏதாவது போயிக்கலாம். Good afternoon, everybody. It was indeed an enriching experience. Actually, you have seen him as Dean Academics, and whenever we go to his room, we'll be rehearsing what we need to talk to him because he deals with many academic things. So, especially when we go to him for FPP and all,
we talk to the team and we prepare everything, and we'll anticipate certain questions from him, and we'll prepare answers for those questions. And when we go there, he will have another set of questions. So he will always make us think. That is his job, actually. He tries to make us more intelligent. That is why he is asking a lot of questions to us. And now it was indeed a pleasure listening to you, sir, because we saw a different dean here. He loosened up and he demonstrated many things here, and it was great to listen to you, sir. Thank you so much. Now I request Dr. Subbaiah, Professor of Emeritus, Department of EEE, to honor today's guest. I request coordinators to join. Sir's speech was excellent. I sat and enjoyed for about 1.5 hours, as though I am sitting in a cinema theatre. Okay, so he spoke every sentence with excellent language and very good modulation and also acting. So I really enjoyed it. And only one thing I would like to say, he put a table with 3 columns: teaching, research and administration. As years goes on, percentage of teaching was decreasing, percentage of administration was increasing, equally so for research. But I do not fully agree with that. Teacher, when you take up the profession till the end, you should be a teacher. So, if you say I am going to research, I am going to innovate, yes, it is needed. But you should teach that to your students. You are a teacher again. You know the administration, how to meet challenges, how to interact with the colleagues. You learn and learn. You become an administrator. That again you teach your students. Because he is going out, taking a job. So here itself you will learn what is administration. You may go as a researcher. Here itself he learns how to do a project. Okay? And then get into creativity and so on. So on the whole, I enjoyed the session. I hope you also. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So, thank you so much. We come to the end of day 3 sessions. Tomorrow we have 3 or 4 sessions. The first session by me. Second session will be by the director, Verpass Media. He is the in charge of Broadcast Engineering Society of India for the whole India, of our whole country. He is having a separate company. So please do not miss tomorrow's session. We request all of you to be here by 8:15 so that we can start early. And we have 2 more sessions by Madam and Umaraman Madam.